ఓకే మీరు చేస్తూ ఉండండి పర్లేదు. లైవ్ స్టార్ట్ అయిందా? మరి మా అందరూ షేర్ నిన్నే పెట్టినట్టు పొద్దున్న పెట్టినట్టు. ఓకే ఎవరైనా చెక్ చేయండి లైవ్ వస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. కార్యక్రమం ఇప్పటికే లేట్ అయింది, ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక 5 minutesలో మన కార్యక్రమం మొదలు పెట్టుకుందాం. లేదు తర్వాత ఏమైంది రావట్లేదు అంటున్నారు కదా. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనం కలుసుకోరావడం కొంచెం బాధాకరమే. అయినప్పటికీ పిలుపునందుకుని చాలామంది ఇక్కడికి విచ్చేశారు, ధన్యవాదాలు. ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా కార్యక్రమం మొదలు పెట్టుకుందాం. మీ అందరికీ తెలిసిందే, వీరబ్బాయి గారు మన 14th September చనిపోయిన సంగతి. తర్వాత అక్కడ కార్యక్రమాలు మొన్నే మనం అందరం లైవ్లో చూసాము, కొంచెం అక్కడ డిలే అవటం వల్ల. అందుకే కండోలెన్స్ మీటింగ్ అక్కడ క్రిమేషన్ అయ్యే వరకు కూడా పెట్టుకోకూడదని ఇంత డిలే చేయడం జరిగింది. ఎనివే, అందరికీ వచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఇక కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఉమాపతి సార్ గారు to come onto the dais and garland Dr. Ambedkar's portrait. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ మనకి వీరబ్బాయి గారి బంధువు ఉన్నారు, వారి బావమర్ది బోస్ గారిని వచ్చి వీరబ్బాయి గారి పోర్ట్రేట్కి పూలమాలను వేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఫోటోకి వచ్చేటట్టు అదే సరిపోతుంది, చిన్నదైతే సరిపోతే అది మంచిది, పెద్దది జారిపోతుంది. రెడీయా? రెడీయా?
తర్వాత సార్ గురించి సార్తో ప్రయాణం చేసి సార్ గురించి బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అశోక్ కుమార్ గారు మన మధ్యన ఉన్నారు. వారిని వచ్చి వీరబ్బాయి గారి ఆటోబయోగ్రఫీ చదవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Good morning to all friends. First of all, ECIL. It is unfortunate that we are meeting here on this occasion. Veerabbayi Garu was such a great man, a very great human being, I can say. I would just like to give you a small brief of Veerabbayi Garu. I'm just reading the Panther Beera Veerabbayi was born on 15th November 1947 as a second son to his parents Sri Beera Garu and Srimati Gauramma Garu. He hails from a tiny village called Chalapalli near Amalapuram of Dr. Ambedkar, Konaseema district. His elder brother, late Sri Apparao Garu, retired from AG's office, Hyderabad. His father used to cultivate their land in their village. His mother used to help him in cultivation. He completed his high school education in SKBR College, Amalapuram, and joined the College of Engineering, Kakinada, one of the only 6 engineering colleges in combined Andhra Pradesh. Even while studying engineering, in holidays, he used to help his father by working in his own fields. Those days, the entire East Godavari was under the influence of Sri B. Ramanaya Garu, Republican Party leader. Republican Party of India was established by Dr. B.R. Ambedkar. Veerabbayi, right from his college days, was a true Ambedkarite under the leadership of Sri B.V. Ramanaya Garu. He completed his engineering in mechanical subject from 1967 to 72 and joined Post and Telegraphs Department. He had an opportunity to work in BSNL also. He then resigned and PNT and joined ECIL in the year 1976. He was married to Nalla Vijay Kumari, daughter of Sri N. Bulokam Master Garu, a well-known social worker of those days. In the year 1974, and has 3 children, 2 daughters and 1 son. All his children are well intelligent and completed engineering. All 3 children were married and very well settled in USA. Initially, he worked in Instruments Group and then moved to APD. He retired as AGM on November 2007. While in office, he was holding very key positions and earned very good name and in good looks of the management. He was instrumental in forming POF, now transformed to UPOF. He was Secretary of General Officers Association in ECIL. He played a big role in strengthening not only Officers Association, but also SC and ST Association activities. He was like a real panther while performing leadership activities. Even after retirement, he was like an advisor in Dr. A.S. Ravanagar Housing Society. He is still an advisor for UPOF activities in ECIL. To keep up and practice the ideology of Dr. Ambedkar, he registered a society called Panthers ACST Welfare Association with a few retired officers of ECIL and with the support of ECIL's officers in service. Under his leadership, the society distributed school bags, plates, uniforms, masks during Corona pandemic and wall clocks to couple of schools.
He used to call for regular meetings at his house before taking any decision. When GHMC authorities started modernizing the park at the Dr. A.S. Rao Nagar, an idea sparked in his mind, why not to install this bus-sized Dr. Beera Veerabbayi statue opposite to the entrance and adjacent to pond. He immediately spoke to Dr. A.S. Rao Nagar Society for the no objection. Then he parallelly made sure that the local councillor and MLA Garu also had no objection. In addition, they encouraged him for his idea. He immediately called for a meeting of members of Panthers, and with their help, he installed a bus-sized bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar. The same has been inaugurated by the MLA and councillor. He had a galaxy of friends of different categories. Even in his absence recently, he was nominated as one of the committee members of proposed construction of old age home at Dr. A.S. Rao Nagar. He was scheduled to come to Hyderabad on 14th of October. The news of his sudden demise on 14th September 2023 was undigestible. Many called me and visited me for confirmation. Finally, he was cremated on 22nd September 2023 in USA, Seattle. All his friends, well-wishers, office colleagues, and Panthers family members together taken the decision to conduct condolence meeting in ECOA building on 24th September, that is today. So this is a brief about Veerabbayi Garu, and I just want to say a few words about the great human being, Mr. Veerabbayi Garu. Why I am calling great human being is he was such a great man that, he used to help people whoever is in trouble and all that. That's his basic criteria all along throughout his life. Fortunately, myself and Veerabbayi Garu together hail from Instruments Group way back in early 80s and late 70s also. Initially, he was working in subcontractor section, and subsequently during late 80s or early 90s, he switched out to APD on the transfer. But during when he was in IG, MID group, he was so kind enough to do a lot of good work. And you subcontract section means, very good work he has done, and because of his great work only, I think he must have been transferred to Antenna Products Division. During that period itself, he has developed a very close interaction because he is born in IG, MID, and the whole division was liking him for his great activities. During that time itself, he was doing a lot of social service and continued all those things when he has gone to APD also. After joining APD, during when he was in IG also, we used to meet regularly outside and at his house also. Regularly we were having interaction, and after he is going to APD also, the friendship continued. And subsequently, he was not happy with his work in ECIL. He wanted to do something more than what he is doing. So he has developed a lot of friendship. Of course, he is already a good friend to so many divisions, IG, MID, NID, then APD and PRID and all that. But that friendship, he wanted to make use of it and do good service to the officers community. So for about 7-8 years and all that, because of his good interaction, he just thought that why not to join OA and do some further activities and help officers community in a better way. So subsequently, he started friendship with one more gentleman from IG. What's his name? I just forgot his. So both of them have started the POF party and contested elections. And in the first initial stage itself, he got elected with a great majority. And he became very popular immediately after that and done a lot of good service to the officers community. And he got elected for the second time also. Second time also he has done great service. In the process, he became so popular in ECIL because of his good activities and very selfless service.
And everybody was coming to him for any job, any activity, any help required in the offices, because officers were to the extent of about 4,500, 4,000 plus. It was a big chunk of ECIL. And so many issues, I don't say problems, but so many issues. He has solved many issues connected with officers, whether it is officer to senior officers, criteria for the promotion, and then TM to senior manager and things like that. So many issues. And everywhere, whatever problems he was undertaking, he was successful to a very large extent. To a larger extent, he was successful. And the entire team of Veerabbayi and Shankarachari was so great. And the management was also happy, because this team was working for the welfare of ECIL also, not for anybody's personal gains, but for the purpose of ECIL. And everybody liked, even the management, officers, and all that. So that way, a lot of good activities were done. And fortunately, during 2007, he just called me. I was in the IG doing this thing, and he just called me and said, Ashok, you should join ECOA. Then I just laughed. What is it? I don't belong to this particular category. I don't know what is politics or OA and all that. I am not at all suitable for this thing. Please leave me alone. He just said, no, you have to join. So ultimately, I have joined OA and contested elections. Fortunately, everybody voted in a big way. Myself and Bhaskar. I am the president, and the secretary was Bhaskar, and we had a very good team, and we have done a lot of good works. Our motive was, or the new POF motive was, to do the best of activities for the officers concerned. So that is the motive. With that same inspiration, same background, we have done a lot of activities, whether it is wage revision in that, de-emerger basic, this thing, and incentive schemes. And unfortunately, later, case Rashikar Rao transferred a lot of women employees, women officers to different branches and all that. That our issue also we have taken up, and we could solve to a greater extent. And the important thing was, during that period, we got the wage revision done. And anyway, these are all the works. They're all, why I'm telling all these things is because for the background of all these things, Veerabbayi was the inspiration, because he was at the background, and for everything, we used to interact with him and take his opinion and go ahead with. And every time we were successful, and the management also was very happy with our team. So this is how Veerabbayi has contributed his services even after his retirement in 2007 November. But today, he is such a I never thought that I would come and talk like this on an occasion where Veerabbayi, just before his leaving 2 years in April, we were there in his house. We had a small party, and we had dinner and all that in the month of March. So regularly we used to have, every 3-4 months, we will just have some small parties in his house. And this time he said, Ashok, I am going, and after coming back, I may not go once again. But unfortunately, the fate has decided some other way. So that way, even after his retirement 16 years ago, he has been in constant touch with the officers' problems, officers' association, wherever his services were needed. He was the first man to extend this thing. And if somebody is coming for any solution and all that, he was always there and giving excellent solutions, and people used to follow them. And he was such a man, because he is born for ECL. I used to think like that. Any issue connected with ECL, whether it is Officers Association or any betterment of ECL and all that, he was there, giving his peace of mind. And he was liked. Most of people in the whole company was liking Veerabbayi, and that's the reason why he was getting elected every time, and everybody was, whether it the opposition party or the so-called opposition party and all that, everybody was coming to him for his help. And he was there for every problem. And that's how he has helped all the people. He became so popular. Even in ESRAO Nagar also, he is so popular. Whenever I talk to somebody, he says, oh, Veerabbayi, we know him. So that's how the affectionate the relationship we used to maintain with all officers and all employees in general. I can say not only officers.
That's how he was behaving with everybody. So it is unfortunate that, within a few days, I think, he came to his son's place in Seattle just 3 days before his this thing. And within 2-3 days, he became so sick and, gone out from this world. So it's very unfortunate that when I have come to know that, it was a shocking news for me. I didn't believe in the first place. So it is very, very unfortunate. I have to come and talk like this. I never expected that this would be the occasion will come like this, and during 2023 itself, I will speak like this on this thing. So with these few words, I thank the organizers here, and I convey my deepest condolences to the bereaved family, and also pray God for his soul to rest in peace. Thank you for giving this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. వీరబ్బాయి గారి కోసం, వీరబ్బాయి గారి గురించి మాట్లాడడం కొద్దిగా కష్టమని తెలిసి ఆయన గురించి ఒక పాట రాసి పాడాను. అది మీ అందరికీ ఒకసారి వినిపించదలుచుకున్నాను. దయచేసి కొంచెం వినగలరని కోరుతున్నాను. మన ఈ సంబంధం, ఏ జన్మదో మన ఈ అనుబంధం, నువ్వు లేవు అన్నది ఎవరయ్యా? మా హృదిలో పదిలో నువ్వయ్యా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయ్యా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయ్యా. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్. నీ పలుకే ఎంతో మధురం, నీ మనసే ఎంతో స్వచ్ఛం, నీ హృదయం ఎంతో విశాలం, నీ జీవనం ఎంతో సరళం. మనసున్న మహారాజుకు నిర్వచనం నీవే, మహనీయుని ప్రతిరూపం కలిగున్నది నీవే. మానవత్వం అది నీ సహజత్వం, సమానత్వం అది నీ అభిమతం. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్.
ఆరాధ్యం, నీవే మా అందరి ఆదర్శం, నీవే మా అందరి ఉత్తేజం, నీ పిలుపే మేల్కొలుపు మము ప్రేరేపించు, నీ ఆశయ సాధనలో మము ముందుకు నడిపించు, నీ దారి ఇకపై మా దారి, నీ పోరే ఇకపై మా పోరు. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్. స్నేహితులే నీకు అనుచరులు, అనుచరులు అనుచరులే నీకు సహచరులు, సహచరులు సహచరులే నీకు వారసులు, వారసులే నీ రథ సారథులు, నీ అడుగుల జాడలలో పయనిల్చుటే మార్గం, నీ కలలను సాకారం చేయుటే మా ధర్మం, నీ ధ్యేయం ఇకపై మా ధ్యేయం, మా ధ్యేయం నీ లక్ష్యం ఇకపై మా లక్ష్యం. మా లక్ష్యం. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్. ఏ నాటిదో మన ఈ సంబంధం, ఏ జన్మదో మన ఈ అనుబంధం, నువ్వు లేవు అన్నది ఎవరయా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయా. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్. థ్యాంక్ యూ. ఒక సంతాప సూచకంగా ఒక 2 నిమిషాలు మనం నిలబడి ఆయన కోసం ప్రార్థించుకుందాం. 2 minutes. థ్యాంక్ యూ. జోహార్ వీరబ్బాయ్, జోహార్ జోహార్. ఇక కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాం. చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉందండి మాట్లాడవలసిన వారు, సమయం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. దయచేసి సమయం దృష్టిలో పెట్టుకుని వీలైనంత తక్కువ సమయంలో వాళ్ళ కండోలెన్స్ తెలిపాలని కోరుతున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సుధీర్ రాజు గారు అంటు ద డయాస్.
Only one is. Jai Bhim to all. See, I have, because of the limit time, I will only give a small incident, maybe personal, but unity is strength is the subject. I was working for RCI Agni project. That time, Rajashekar Rao was the MD. He was distributing, use the word, distributing senior DGM promotion orders. It's a great incident. I want the current SC officers to make some cue from it, how best he can come together. Why people in ECIL were called to the boardroom who are promotees. Since I was there in RCI, I was not informed. 8 o'clock in the night, when I came back from RCI, I found a lot of commotion in this area. I said, having struggled all day long, I don't want to get into this middle. I went back to my house with all the equipment. 9 o'clock in the night, Veerabbayi Garu telephoned me. Said, Sudhir, are you okay? I said, okay. Do you know something is happening in ECIL? I don't know. Orders have been given, but without you. I said, why? Your name is not there. I was stunned. And that moment, this commotion, whichever was happening here, was headed by Shiva Shankar. When I was the chairman of POF, I was also advisor to SC activity. I formed a task force. Without knowing all the incident, I just formed a task force to attack wherever injustice is done in ECIL. So this task force group made a lot of halagulla at ADM building. Maybe they used force also. Veerabbayi told me, our people have done so much that Rajashekar Rao forced to give your order. But you are not there. Don't worry, I have seen the order. Whenever tomorrow Abdul Kalam is coming to ECIL, please don't create any ruckus. Your order is safe. This is Veerabbayi. You know, what made Rajashekar Rao withdraw my promotion, I don't know. But Veerabbayi made it clear that whoever is giving effort to the production, he should be rewarded. Cost, whatever it is. So this is the greatness of Veerabbayi, and because of which I got senior DGM order 4 months later. 4 months later. Shaganti called me in his cabin and said, why don't you take your order? Who is preventing? This is what people do to us. Kindly come together and unite. At that time, 800 members were there in SC/ST society. Now, only few hundreds. For that reason, I am always asking, please come together, be united, and use this force. Because you have more strength than union. You have SC/ST commission behind you. Be united. Why do you, now you have Maitri, Shakti, POF, and why all this? Come together. Ramlo is sitting before me. He is the first person who is not given the reward, even though he has contributed heavily, but no association is working, helping, no unit is helping him. What is this? Please come together and work together. Thank you.
సార్ ఉమాపతి గారు నెక్స్ట్. రండి. కష్టపడుతున్నట్టున్నాం. పెట్టారని లాస్ట్ మాట్లాడతాను. My dear brothers and sisters and esteemed guests, today with heavy hearts we are assembled here to give honor to our great leader. He is my brother, and because my association with him after my retirement, we are very close, and we never discussed about any politics. We will discuss about only welfare of the people surrounding. So I want to tell about him. He had a very good quality to bring all people together and to inspire and to lead with a kind heart and to do the job as he planned. Because I lost my own brother, because I used to call him Anna, he used to call me Anna. So I'm unbelievable it happened like this. So I want to tell few things. Okay, his determination and his unwavering dedication to the work is remarkable. He is actually, whenever he is having any problem, he used to call even during the night time also. And actually we used to respond, both of us as a brothers, we have lived together, and this is very unfortunate, and today we are assembled here and to give him as a bit of farewell. I wish him through his journey to the heaven, and I wish him best of his ability, and to give actually, I wish him to take peace of mind, peace of rest in the heaven, and I prayed God to give the strength and the strongness to his family members. And okay, Veerabbayi as a ECIL, he service ECIL, private as well as family. This all happened because of his partner, because he is very cooperative, and whenever we go also, he used to give, and actually he used to talk to us, everybody. So this is, I wish once more, his life is a very miserable for us. Without him, we want to continue this. Whatever is the legacy is left, we have to continue so that actually we have remembered. We are feeling very regrettable, but we have not forgotten him. Okay, with this, thank you for everybody who have come here this occasion. This is not a good occasion, but it is a this is for everybody. Okay, I may not be talk much because it's coming tears. Thank you, sir. Now I request Bulls Bhaskar Rao, sir, to speak only 2 words, sir.
2 words ఓన్లీ. సార్ మాట్లాడడం మొదలు పెడితే అది ఆగదు, అది ఫ్లో. అందుకనే యూ విల్ మేక్ ఇట్ 20. Yeah, he is right. If the mic is given, it is very difficult to leave it. But one thing is that this is a very, very sad occasion wherein we are meeting, all of us are meeting here just to talk about Veerabbayi and sacrifices he has made and the type of social service he has rendered to the community at large, not merely to officers, to the family. That is why in my own condolence message to his family, I told, loss of Veerabbayi is not for loss to the family alone. It is a loss to the entire extended family, which is nothing but a part of the global world. It is not merely Hyderabad, Esronagar, or his village or something like that. He is such a person. In fact, my association with Veerabbayi was limited. Only when I also came to the active way of politics, then we became close. We won the elections, and then we have done wonders. Some of the wonders are seen in this building itself. When our Pratap Singh died, he created a gym. And then the lunch hall is also created by Veerabbayi. Okay? Like that, if you look at many of his things, even G.P. Srivastava, the CMD, had to confess that these 2 fellows are very dangerous fellows like Krishna and Arjuna, and we cannot stop any problem being unsolved for the officers. That is what the statement he gave. Therefore, Veerabbayi is a man of great heart, very difficult to reconcile to his absence. But after all, Jatasya Maranam Dhruvam, nobody will be able to stop anything. But it was a very shocking news, because once the COVID entered, then we could not meet many times, but we became family friends, and a very nice family indeed actually. Only one good solace was that when the entire family was together, he breathed his last. Therefore, it is very difficult to, what I feel is fill up the gap created by Veerabbayi in the society itself. Therefore, let us try to emulate some of his great qualities and try to he is not a person to be forgotten actually. Okay? Therefore, with these few words, because it is not 2 words, but a few more words I have taken, but let Almighty give strength to the family to contain the damage that has happened to the entire family, but the wife and the children, because only few days before they were leaving to America, I happened to go to his house. He was not in the house. His wife was there. She underwent eye operation. Then Veerabbayi went out somewhere. That's all. I could never meet him again. But he remains in all our hearts. So many people gather today itself talks about popularity. Therefore, I am not talking about popularity. Okay? Therefore, thank you for giving me this opportunity. And let us all remember and try to emulate the good qualities of Veerabbayi forever and forever. థ్యాంక్ యూ సార్. వెంకట సుబ్బయ్య గారు. సభకు నమస్కారం. వీరబ్బాయి గారు ఎప్పటి నుంచో నాకు పరిచయం ఉంది. ముఖ్యంగా మేము రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన ప్యాంథర్ అసోసియేషను స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మాకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి ప్యాంథర్స్ యాక్టివిటీస్లో నేను కూడా
ఒక ముఖ్య భూమిక పోషించాను. ఈ సందర్భంగా ఆయనతో చాలాసార్లు మీట్ అవ్వడము, చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఏదైనా తలుచుకుంటే వదలడం. ముఖ్యంగా ప్యాంథర్ అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతం, అంబేద్కర్ గారి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం ఏంటంటే పే బ్యాక్ టు ది సొసైటీ. ఆయన తూచా చెప్పకుండా ఫాలో కావాలని చెప్పేసి ఈ ప్యాంథర్ అసోసియేషన్ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. అందులో మేము కూడా భాగం కావడం మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. అంత కలిసి పనిచేయడం కూడా మేము చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆయన ఒక హ్యూమనిస్టు. ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా సరే చాలా సున్నితంగా ఫీల్ అవుతారు. బహుశా ఒక 5-6 నెలల క్రితం అనుకుంటా నాకు జస్ట్ జలుబు దగ్గు వచ్చింది, వదలట్లేదు, గత చాలా 2 వీక్స్ నుంచి బాధపడుతున్నానని చెప్పేసి అని ఆయనకి చెప్పాను. ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన ఇమీడియట్గా జనరల్గా అందరూ ఏం చేస్తారు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమనో లేకపోతే మందు వేసుకోమని చెప్తారు. ఆయన అలా కాదు. ఇలాంటి ఇష్యూ మా ఆమెకు వచ్చింది, ఆంటీకి వచ్చింది, నా దగ్గర మందులు ఉన్నాయి, నేను పంపుతున్నాను, నువ్వు వేసుకో, ఇది తగ్గిపోద్ది అని చెప్పేసి అని వెంటనే ఒక కుర్రోడ్ని అరేంజ్ చేసి ఆ కుర్రోని చేత కొన్ని మందులు పంపించాడు. అది ఆయన కంపాషన్. అటువంటి నిస్వార్థ వ్యక్తి ఎవరైతే తనను నమ్మారో వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఆయన మర్చిపోవడం. చాలా పట్టుదల మనిషి. ఈవెన్ అంబేద్కర్ గారి జపనీస్ పార్క్లో అంబేద్కర్ స్టాట్యూ చేసినప్పుడు తను ఒంటరిగా ఎంతో కష్టపడ్డాడు. ఆమె ఆంటీ ఒకసారి అడిగింది, బాబు ఆయన ఈ వర్క్ మూలన ఒక 6 కిలోలు తగ్గిపోయారు, ఈ ఏజ్లో అది అవసరమా, ఎందుకు ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆమె చాలా బాధపడింది. మేము అది విని చాలా తట్టుకోలేకపోయాం. అయినా కూడా ఆయనకు చేతుడు వాదుడుగా మేము ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు ఆయన సాయం చేశాం. ఈవెన్ మా ఇంట్లో ఫంక్షను ఒక చిన్న మా బేబీది ఉయ్యాల ఫంక్షన్కి అరేంజ్ చేసినప్పుడు మేము ఇన్వైట్ చేసాం. ఆయన యూఎస్లో ఉన్నాడు. వెంకట సుబ్బయ్య, నేను వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా నేను మీ ఇంట్లో కలుస్తాను, మీ పాపను దీవిస్తానని చెప్పారు. కానీ దురదృష్టం అది కాలేకపోయింది. ఓకే, convey condolences to their bereaved family. I thank you all. Thank you, sir. And Johar, Johar. Thank you. Next, C.H. Nagasra Garu. Photo. Good morning, everybody. First of all, I want to salute Mr. Veerabbayi Garki and his style. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కలిసినా జై భీమ్ అనేవారు. కాబట్టి మీరందరూ ఒకసారి ఆయనకి సల్యూట్ ఎట్లా చేయాలంటే, జై భీమ్ వీరా అంటే జై జై వీరా అనండి ప్లీజ్. జై భీమ్ వీరా, జై భీమ్ వీరా. థ్యాంక్ యూ. వీరబ్బాయి గారు సరోజిని హాస్పిటల్ దగ్గర ఉమాయిన్ నగర్ అనే బస్తీలో మాకు పరిచయం 75 తర్వాత. అక్కడ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వ్యక్తి వీరబ్బాయి గారు. ఈజ్ అవర్ గైడ్ అండ్ ఫిలాసఫర్ టు ఎంకరేజ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క మిషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి. అలాగే ఈసీఐలో నేను సెక్రటరీగా ఉన్న అన్ని విషయాలు ఆయన మాట్లాడి మాకు గైడ్ చేసేవాళ్ళు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, ఈరోజు సెప్టెంబర్ 24 చాలా ముఖ్యమైన రోజు. భారతదేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులందరికీ బ్రిటిష్ వారు
24 సెప్టెంబర్ నాడు ఒక పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం వల్ల గాంధీ గారు పూనా ప్యాక్ట్లో పూనా ఎర్రవాడ జైల్లో ఆయన హంగర్ స్ట్రైక్ చేశారు. అంబేద్కర్ కోరుకున్న రిజర్వేషన్ ఇవ్వద్దు. అయితే ఎలాంటి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలంటే ఈరోజు అంబేద్కర్ తర్వాత గాంధీ గారు కూర్చొని మాట్లాడి ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అందరికి కూడా ఆ రోజు పూనా ప్యాక్ట్గా అంటే సేమ్ ఇదే రోజు సెప్టెంబర్ 24 నాడు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మన అందరికీ తెలుసు. అయితే నేను ఆయనకు ఒక పాట ద్వారా నా నివాళులను ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను. ఒక్కరోజైనా ఒక్కసారైనా అంబేద్కరిస్టుగా బ్రతుకునేస్తమా, ఆ గొప్ప నీకు తెలుస్తుంది మిత్రమా. వర్గరహిత సమాజము నేస్తమా, అచట మానవతే విరతిల్లును మిత్రమా. ఒక్కరోజైనా ఒక్కసారైనా అంబేద్కరిస్టుగా బ్రతుకు నేస్తమా, ఆ గొప్ప వ్యక్తి తెలుస్తుంది మిత్రమా. గాయపడ్డ పక్షులకు మందు పోసి మాన్పడం, రాలిపడ్డ పూమొక్కల సుమలాలల కూర్చడం, అసహాయుల కన్నీళ్లు జాలితోటి తుడవడం, ఆకలి పేగులు ఎదుట అన్నం వెతుకవ్వడం, మనిషిని ప్రేమించడం, మట్టిని ప్రేమించడం, చెమటను ప్రేమించడం, చెట్టును ప్రేమించడం నీ సహజ గుణమై వరదిల్లుతుంది. అది నీలి నీలి జెండై ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. ఒక్కరోజైనా ఒక్కసారైనా అంబేద్కరిస్టుగా బ్రతుకు నేస్తమా, దాని గొప్ప విలువ తెలుస్తుంది మిత్రమా. ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే ప్రజలది పాలకులంట, భారత రాజ్యాంగములో అందరూ ఒకటేనంట. ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే ప్రజలే పాలకులంట, భారత రాజ్యాంగములో అందరూ ఒకటేనంట. ఈ హక్కులు ప్రజలకింకా చేరనే లేదంట. ఈ హక్కులు ప్రజలకింకా చేరనే లేదంట. అందుకే అంబేద్కరిస్టులు పుట్టాలి ప్రతి ఇంట. ఒక్కరోజైనా ఒక్క క్షణమైనా అంబేద్కరిస్టుగా బ్రతుకు నేస్తమా, ఆ గొప్ప విలువ తెలుస్తుంది మిత్రమా, ఆ గొప్ప విలువ తెలుస్తుంది మిత్రమా. జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కరుణానిధి గారు. Very good morning to all of you. It is very shocking to hear the news of sudden demise of our beloved Veerabbayi Garu on 15th of this month. It is not only loss to his family, but for all, as told by our speakers earlier. On my behalf of my family, I extend condolences, deepest condolences to the bereaved family, friends. My first interaction with Veerabbayi Garu is in the year 97. I joined in 96. Before elections, he came to ITNT's building. At that point of time, one of my senior colleague, Anjaya, introduced Veerabbayi Garu to me. In present PJ10 lab, we sat, we discussed with him. I can recall he encouraged me because I joined a fresh in ECIL at that point of time, few months old in ECIL. He gave a lot of encouragement and he explained me about ECIL. While coming out of that lab, I can recall he patted me on my back and told very good words and encouraged me a lot.
And my last interaction with him is during the inauguration of Baba Sahib Ambedkar portrait in A.S. Ravanagar Park. This, even though this is 25 years, calendar years, but I felt it is very short span of time I spent with him. It is very difficult to speak or to sum up in 2 minutes or in few sentences about a personality like Veerabbayi Garu, because it is unexplainable, the interaction or the affection we got from him. What I understood is he is always, he aims big. He tells us also, don't live with these small kind of things, aim big and try to achieve it. He practiced it, and he told us to aim big. He is very studious. Always he also updates himself with the required things to achieve whatever he starts. His face, whenever we recall, it is a symbol for smile. Always he smiles with, we can see a smile on his face. His heart is filled with compassion. He always walks the extra mile required to extend help for the needy people. Because we are still in ECIL, some of colleagues are from ECIL, we recalled recently what Veerabbayi Garu has done. Particularly in 1997, when he is the secretary of ECOA, at that point of time sanctions are imposed in ECIL and our divisions are facing a lot of problems. He went to all the divisions, he talked to the business leaders, and he put all his efforts to see ECIL will come back with flying colors. And with his initiation, I think ECOA president and secretary got placed in CMC members, as a CMC members in ECIL, with his initiation. Afterwards, as a OA secretary, he rendered so many things. I think voluntary scheme is given to the employees. ELVL scheme is also introduced during Veerabbayi Garu tenure. And now we heard this building is constructed. Even this stage is also an initiative of our Veerabbayi Garu. At that point of time, we have only one parking, and now we have one car parking in transport side. That is also an initiative of Veerabbayi Garu, and the new parking place what we are having is his initiative. With his approach, with his attitude, he set a benchmark how a citizen should be, how a leader should be. We felt after retirement he will take rest, but after retirement his activities are multiplied in many folds. We got very surprised how energetically he is working for the community, working for the upliftment of the society in large. He set a benchmark for all of us. On this day, I feel following his footsteps, following his guidance is only the better way of paying tributes to Dr. Veerabbayi Garu. Thank you very much. Thank you, sir. I request Das Garu, A.S. Ravanagar. వీరబ్బాయి గారు చాలా నియర్ బై మై హౌస్. ఒక విధంగా ఆయన మాకు నైబర్. ఒకే డివిజన్లో మేము పనిచేస్తూ అనేక సార్లు ఆయన అడ్వైజర్స్, ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి ఒక కమ్యూనిటీ వైజ్ కానీ ఇతరమైనటువంటి విషయాలన్నీ కానీ ఆయన సలహాలు జనరల్గా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఆయన సర్ప్రైజింగ్గా
సడన్గా ఆయన యుఎస్లో మరణం చెందారనేటువంటి విషయాన్ని సురేష్ నాకు ఫోన్ చేయటం, ఆ షాక్ని ఆ రోజంతా కూడా బయటికి రానటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా బాధపడవలసినటువంటి పరిస్థితి దాపురించింది. ఇలాంటి క్రమంలో ఏంటంటే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీకి ఆయన ఒక మార్గదర్శకంగాను, ఆ కమ్యూనిటీని ఉద్ధరించేటువంటి ఏకైక వ్యక్తిగా ఈ ఈసీఐలో ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గమనించారు. ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీ కానీ ఇంకా ఇతరమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రమోషన్స్ కానీ ఏ విధమైనటువంటి విధంగా అర్హతలు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సహాయ సహకారాలు తీసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా ఉండరు అనేటువంటి విషయం నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. అదేవిధంగా నేను కూడా ఒక ప్రమోషన్ పాలసీలో ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం, నా నుండి ఉన్నటువంటి నా సర్వీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఆయన నాకు నా ప్రమోషన్కి ఒకసారి 1-2 సార్లు నాకు హెల్ప్ చేసినటువంటి ఆ మహా వ్యక్తిని ఎప్పటికీ కూడా మనం మర్చిపోలేం. వీరబ్బాయి గారిని అంటే తనకి కావలసినటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా విస్మరించకుండా, కులమత భేదాలు లేకోకుండా అందరినీ కూడా ఒక అన్ని విషయాల్లో ఈసీఐఎల్ ఎంప్లాయీసే కాదు, మరి కమ్యూనల్ వైజు ఇతరులు కూడా అనేక మంది ఆయన సలహాలు తీసుకుని ఆయన యొక్క చెప్పినటువంటి పాటిస్తూ మరి ఆయనతో ఎంతో సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా మనం ఆయన జీవించినంత వరకు ఆయన మనం అంతా కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఇదే విధంగా సర్ప్రైజింగ్గా ఆయన లేరు అనేటువంటి విషయం తెలిసిన తర్వాత ఒక దళిత జాతి, ఒక ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అంతకన్నా వాళ్ళకి ఒక భయపడేటువంటి ఆ దుఃఖ సాగర్ పరిస్థితి నుండి అనేక మంది చాలామంది బాధపడినటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ మనం చూసాం. అనేక సార్లు ఆయనతో నేను కలిసినప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ నేను ఉండేవాడిని కాదు, విజయవాడ నా ప్రొఫెషన్ చేంజ్ చేసుకుని విజయవాడకి వెళ్ళటం, నేను వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన్ని కలిసి ఇలా ఉన్నారు వీరబ్బాయి గారు బాగున్నారని అంటే ఆయన కూడా నాకు కొన్ని సూచనలు చెప్తుండేవాడు. ముఖ్యంగా పేద ప్రజలందరినీ కూడా చూస్తూ ఉండు, నువ్వు వెళ్ళినటువంటి ఆశయాన్ని నెరవేర్చుకునేటువంటి విధంగా ఆయన మాకు సలహాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి. అంతటి ఉన్నత మనసులు, ఒక పెద్ద మనసు కలిగినటువంటి ఆ మహామనిషి ఈ రోజున లేరు అని అంటే మనం అంతా కూడా బాధపడక తప్పదు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలి అని ఆ భగవంతుడిని నేను ప్రార్థించుకుంటూ, అదేవిధంగా ఆయన పిల్లలు, ఆయన ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా మరి ఓదార్పునిచ్చి ఆ దేవుడు వాళ్ళతో ఎంతో సహకరించి వాళ్ళకి చక్కటి ఓదార్పునివ్వాలి అని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ విఎస్ బోస్ గారు, రాష్ట్ర సిపిఐ నాయకులు, వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా.
మిత్రులారా, వీరబ్బాయి గారు మరణం వీరబ్బాయి గారు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా బాధాకరం. అనుకోని విధంగా జరిగినట్టుగా సమాచారం. ఒక 4-5 రోజుల్లో మళ్ళీ బయలుదేరి మన దగ్గరికి వచ్చి మనందరితో తిరగాలని ఆలోచనతోనే ఆయన ఉండటం జరిగింది. మనకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం అనుకోకుండా ఆరోగ్యం పాడవటం అనేది అతను మనకు దూరం చేయటంది. 3 పిల్లలు కూడా, 2 ఆడపిల్లలు, 1 మగపిల్లాడు. 3 ఇతను ఇండియా వస్తున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో ఒకే చోట ఉండటం అనేది ఓ రకంగా వాళ్ళ 3కి కూడా తండ్రి ఆఖరి చూపు చూసుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. కానీ మన అందరికీ కూడా అవకాశం దూరమైంది. వీరబ్బాయి గారు, ఆయన ఇంటి పేరు వీర అబ్బాయి. అబ్బాయి అంటే చాలామంది చిన్నపిల్లాడు అనుకుంటారు కదా, కానీ ఆలోచనలో చాలా పెద్దవాడు. వీర అంటే వీరుడు కూడా. అంటే ఏదైనా కానీ ఒక సమస్యను తీసుకుంటే ఆ సమస్యని పూర్వపరాలు ఆలోచించి తరదమ భేదాలు లేకుండా సమస్యను పరిష్కారం చేయడం అనేది ఆయనకున్నటువంటి గుణం. అవసరమైతే ఆ సమస్య మీద వివిధ రూపాల్లో పోరాటం చేయడానికి, యాజమాన్యంతో విభేదించడానికి కూడా వెనుకాడినటువంటి వాడు. నాకు తెలిసినంతవరకు మేనేజ్మెంట్తో కొట్లాడితే నా ప్రమోషన్ పోతుందేమో, నా భవిష్యత్తు ఇబ్బందిలో ఉంటుందేమో అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ వీరబ్బాయి గారు నాకు తెలిసినంతవరకు తన భవిష్యత్తు గురించి, తన క్యారియర్ గ్రోత్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. ఆఫీసర్స్ అందరూ నాకు నాయకత్వం ఇచ్చారు. ఈ ఆఫీసర్ కమ్యూనిటీకి నేను న్యాయం చేయాలా, ఏ రకంగా వీలుంటే ఆ రకంగా న్యాయం చేయాలి, అవసరమైతే స్టబన్గా నిలబడాలా అనే ఆలోచన తప్పితే ఎప్పుడు కూడా యాజమాన్యానికి భయపడినటువంటి వ్యక్తి కాదు. అందుకనే ఆయన పేరు సార్థకమైంది వీరబ్బాయి. ఇంకొక రకంగా వీరబ్బాయి గారు ఈసీఎల్లో ఓఏలో పనిచేయటం, నేను యూనియన్లో పనిచేయటం అనేది చాలా సందర్భాల్లో సైమల్టేనియస్గా ఒకటేసారి జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా ఆఫీసర్కి, వర్కర్కి, యూనియన్కి, ఓఏకి విభేదం కానీ, కాంట్రవర్సీ కానీ, లేకపోతే వ్యత్యాసాలు కానీ ఎప్పుడూ లేవు. ఈసీఎల్ని కాపాడుకోవటంలో, ఈసీఎల్ ఏ రకంగా అయినా కాపాడుకోలేని దాంట్లో ఆయనది మాది ఒకటే అయినటువంటి అభిప్రాయం. అవసరమైతే ఎంప్లాయీస్ని, ఆఫీసర్స్ని ఒప్పించి కొంత త్యాగం చేసినప్పటికి కూడా ఈసీఎల్ కాపాడుకోవాలనేదే ఒక దృక్పథం. ఆ రకంగా పనిచేసాం. ఆ రకంగా ఈరోజు కూడా ఈసీఎల్ ఉన్నది అన్నది నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఈసీఎల్ ఈరోజు కూడా నిలబడి ఉందంటే దాంట్లో వీరబ్బాయి గారి కృషి కూడా చాలా ఉందనేది మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా ఏసరావు నగర్లో కూడా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ, సోషల్ యాక్టివిటీలో కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఒక్క సంఘటన చెప్తాను. ఆ సంఘటన ఏంటంటే, ఏసరావు నగర్లో బోర్డుల్లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్లు ఇవి మావి, మా కమ్యూనిటీకి సంబంధించినవి అని వేరే వాళ్ళు కాంట్రవర్సీ చేసినప్పుడు, ఆక్యుపై చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మేమందరం కూడా, నాతో సహా ఏసరావు అసోసియేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ పోయినాం. అప్పుడు వీరబ్బాయి గారు కూడా వచ్చారు. వీరబ్బాయి గారిని చూపించాం. వీరబ్బాయి గారు, మేమంతా కూడా కమ్యూనిటీ బేస్ మీద కాదు, సోషల్ బేస్ మీద మానవత్వ దృక్పథం పనిచేస్తాం, కావాలంటే ఆయన అడగండి, ఆయన మా లీడర్ అని చెప్పినాం. ఆయన మా లీడర్ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా మాకు ఆ రోజు కానీ ఈ రోజు కానీ
ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. ఆ రోజు వీరబ్బాయి గారు తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్ ఏఎస్ రావు నగర్ అసోసియేషన్కి అనుకూలంగా చేయటం మూలంగా ఆ ప్లాట్లు మనకు దక్కినాయి, సమస్య పరిష్కారం అయింది. ఆ రకంగా న్యాయాన్ని ఆలోచించి న్యాయపక్షాన్ని నిలబెట్టడం అనేది వీరబ్బాయి గారికి ఉన్న లక్షణం. అయితే ఆయన నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాల్లో అంబేద్కరిజం అంటే అంబేద్కర్ మూలంగానే ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్స్లో కానీ ఇంకా అనేక చోట్ల కానీ రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఆ రిజర్వేషన్స్ రావటం మూలంగానే నాలాగా నాతో పాటుగా అనేక మంది మిత్రులకి ఇక్కడ స్థానం కలగటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి అంబేద్కర్ నమ్ముకొని అంబేద్కర్ విధానాలను పాటించడంలో అతను ఎప్పుడు కూడా వేరే ఆలోచన చేయలేదు. అతనుకున్న అవకాశం బుద్ధుడి యొక్క విగ్రహాలు ఇచ్చాడు. అంటే అంబేద్కర్ గారు ఆశయాలు బుద్ధుడి యొక్క ఆశయాల నుంచి వచ్చినాయి. కాబట్టి అంబేద్కర్ గారికి బుద్ధుడు గురువు లాంటి వాడు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ నాకు సమానమే అని ఆయన విగ్రహము అంబేద్కర్ గారు పెట్టారు, ప్రజెంటేషన్స్ ఏమో బుద్ధుడే ఇచ్చారు. దాన్ని ఆ రోజు నేను చాలా సంతోషించాను. ఆయనకు ఉన్నటువంటి దృక్పథం ఆలోచనలకు అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా ఈరోజు మన అందరం చూస్తూ ఉన్నాం, వీరబ్బాయి గారు రాజ్యాంగం నిర్మించినటువంటి అంబేద్కర్ గారికి అంకితమై ఆయన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పనిచేశారు. మనం కూడా వీరబ్బాయి గారిని అభిమానించేవాళ్ళుగా, వీరబ్బాయి గారి సహచరులుగా, వీరబ్బాయి గారి మంచితనాన్ని గుర్తించేవాళ్ళుగా, ఏదైతే వీరబ్బాయి గారు అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగానికి అనుకూలంగా రాజ్యాంగం నిలబడాలి, రాజ్యాంగం మార్చడానికి వీల్లేదు, రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ రాశారు కాబట్టి అంబేద్కర్ గారు దళితులకి, వెనుకబడిన వాళ్ళకి, కార్మిక వర్గానికి ఎలాంటి హక్కులైతే దాంట్లో కలగజేశాడో హక్కులు కావాలని కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన వీరబ్బాయి గారు. అలాంటి వాటికి ఈరోజు ప్రమాదం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మనందరం కూడా వీరబ్బాయి గారి మిత్రులుగా, వీరబ్బాయి ఆశయాలను సాధించే వాళ్ళు ప్రథములుగా మనందరం కూడా ఆయన ఆశయాలు సాధించాలంటే ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగానికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏదైనా ఉంటే అది జరిగినప్పుడు మనందరం కూడా ఏకతాటి మీద వీరుడా నీకు అంకితం, నీ ఆలోచనలకు మేమందరం అంకితం, పోరాటం చేస్తామని వీరబ్బాయి గారికి చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి. వీరబ్బాయి గారిని స్మరించుకుంటూ ఆయన ఆశయాలను మేము సాధిస్తాం, ఆయన ఏ ఆశయాలకైతే నిలబడ్డాడో ఆశయాలకు మేము కూడా నిలబడతామని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ నా తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదే రకంగా వాళ్ళ పిల్లలు, ఫ్యామిలీ, నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, చాలామంది పుడతారు, గిడతారు. ఈసీఐలో కూడా చాలామంది చనిపోయారు. కానీ అందరికీ ఇలాంటి సభలు, ఇలాంటి సమావేశాలు ఇలా గుర్తించుకోవడం, వాళ్ళ ఆశయాల్ని మనం పురిగిపుచ్చుకోవడం అనేది జరగదు. అందుకే వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ, పిల్లలు తెలుసు, ఎందుకంటే వాళ్ళ చిన్నమ్మాయి మా చిన్నమ్మాయి క్లాస్మేటు, వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి మా పెద్దమ్మాయి క్లాస్మేటు. కానీ ఈసీఎల్లో పనిచేసినప్పుడు కానీ, బయట మాట్లాడుకున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ క్లాస్మేట్ విషయాలు ఎప్పుడు పరిగణలోకి రాలే. కాబట్టి ఆ పిల్లలకి, ఆ బంధువులకు చెప్తున్నా, అలాంటి వీరబ్బాయి లాంటి వాళ్ళు మీకు తండ్రిగా ఉండటం అనేది ఒక కారణం. అట్లాగే బంధువులు కూడా అలాంటి వ్యక్తి మీ కుటుంబంలో ఉండడం అనేది ఒక గర్వకారణంగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. విచారించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఏదైతే ఆశయాలకు నిలబడ్డాడో, ఆశయాలకి తుదగంటూ నిలబడ్డాడు. అలాంటి వ్యక్తితో నాకున్నటువంటి స్నేహానికి, పరిచయానికి, అట్లాగే సహచర్యానికి నేను కూడా గర్వపడుతున్నాను. అలాంటి నాయకుడు చనిపోయినందుకు నా తరపున, మనందరి తరపున జోహార్లు అర్పిస్తూ ఆయన ఆశయాల్ని భవిష్యత్తులో ముందుకు తీసుకెళ్దాం, ఆశయాలకు అనుగుణంగా నిలబడదామని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజర్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్.
Now, Abdul Qayyum, third court. Respected seniors and my colleagues, good afternoon to you all. It's a long time since morning we have been waiting here for this chance. I thank organization to given me only 2 minutes to speak. So I'll speak very few words. Veerabbayi sir was a great personality, as has been told by all my senior colleagues. He was a sportive person loved by all. He was a sportive person loved by all, and his greatest asset was that irrespective of religion, casteism, and regionalism, he embraced all. Irrespective of religion, casteism, and regionalism, he embraced all. This was his greatest personality. And to relate few incidents, he was in APSD, so my interaction was in the early 90s with him. Then when I was posted in Bombay branch office, he visited there with his family, and he called me like a personal friend to me because his daughter was supposed to join in TCS, Borivali, Bombay. So we went along there to join her there in that esteemed organization. So he recalled me that you're struggling in Bombay, I'll get you transferred to Hyderabad. He kept his word. So he is a man of words who always kept his words. And when I came back to Hyderabad, there also, whenever minority issues were there, he was always ready to help and cooperate. A time came when we Muslims used to pray in admin building for Friday prayers. When ECIL security was there, that was not a problem for us. But when CISF came, swiping system came. So we were really troubled by this scheme. So how to get out and pray and come back? Then he told, don't worry, we are making an arrangement that will be for all people. So 300 minutes with minute-to-minute counting will be done. So there will not problem for you to pray in the admin building. So that's why you have, whenever we put minority issues, he was always cooperating to help us. So I mean to say his greatest success was that he embraced all people. So I pray to God to give his family strength and patience to be a irreparable loss, and my deepest congratulations to his bereaved family. I thank you one and all. Thank you. Now, Ajay Babu Garu. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు మనం అంతా ఇక్కడ సమావేశం కావడం, అదేవిధంగా వీరబ్బాయి గారికి మన యొక్క శ్రద్ధాంజలి చెప్పుకోవడానికి అసెంబ్లీ అయ్యాం. వారితో నా ఇంటరాక్షన్ లాస్ట్ 7 years నుంచి యాక్టివ్గా ఉంది. అంతకుముందు నేను బయట సైట్స్లో వర్క్ చేశాను. ఆయనతో అనుబంధం చాలా అద్భుతం. ఆయన గొప్ప మానవతావాది. ఈజ్ ఎ ట్రూ లీడర్. ప్రతి ఒక్కరిని ఆప్యాయంగా మాట్లాడడం, హక్కుని చేర్చుకోవడం, వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకి స్పందించి పరిష్కారాన్ని చూపడం ఆయన యొక్క గొప్ప విషయం. ఈ సందర్భంగా ఆయనకి ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఆ భగవంతుడు మంచి స్ట్రెంగ్త్నివ్వాలని ఈ సమయంలో కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ రీసెంట్లీ ఎలక్టెడ్ ఓఏ సెక్రటరీ యోహన్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాం.
పెద్దలందరికీ, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఈరోజు ఇక్కడ మనం సమావేశం అవ్వడం అనేది విషయం చాలా అత్యంత బాధాకరమైన విషయం. కారణం మా అన్నగారు వీరబ్బాయి గారు మనకి పెద్ద మనిషిగా ఉండి అందరికీ ఒక దారి చూపిన వ్యక్తి, అందరిలోనూ ఉత్సాహాన్ని నింపి ఇలా ఉండండి, మీరు ఈ పనులు చేయండి అని మాకు ఎన్నో సలహాలు సంప్రదింపులతో మమ్మల్ని నడిపిన వ్యక్తి. నేను ఈసీఎల్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కలకట్టా నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాదు 96లో రావడం జరిగింది. 97లో ECOA ఎలక్షన్లు జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వీరబ్బాయి గారు సెక్రటరీగా కంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ నేనేంటంటే నేను అదర్ గ్రూప్లో ఉన్నాను, అప్పుడు రావడంతో అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. బ్రదర్ నేను ఎవరో తెలుసా నీకు అని అడిగాడు. సార్ మీకు తెలుసు సార్, మీరు వీరబ్బాయి గారు మాకు SC STలో సీనియర్సు, అది మాకు ఐడియా ఉంది సార్, మరి నాకు సపోర్ట్ చేయవా అన్నాడు. సార్ నేను ఓటైతే వేయలేను, కారణం ఏంటంటే నేను హైదరాబాద్ రావడానికి నాకు సహాయం చేసింది ఈ గ్రూప్లో వాళ్ళు కాబట్టి నేను ఈ గ్రూప్లో ఉన్నాను, అంతకుమించి వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు, దయచేసి ఏమనుకోవద్దు సార్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఓకే బ్రదర్ అన్నాడు. బట్ ఈ 100 ఎలక్షన్ 97 ఎలక్షన్ ఫస్ట్ టైము SC క్యాండిడేట్గా గెలవడం జరిగింది. ECILలో మేము జాయిన్ అయిన కొత్తల్లో కూడా చాలామంది SC ST వాళ్ళు మేము SC అని చెప్పుకోవటానికి కూడా భయపడే ఉన్న పరిస్థితులు అవి. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వీరబ్బాయి గారు ఒక SC క్యాండిడేట్గా ఉండి వేరే కులాల వారితో అగ్ర కులాల వారితో కూడా అందరితో మంచిగా స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకొని అందరితో బాగా జోవియల్గా ఉంటూ అందరికీ ఒక ఆదర్శంగా అడ్వైజర్గా సలహాదారుగా పనిచేస్తూ అందరితో మమేకమై ఆయన ఒక SC క్యాండిడేట్ని సెక్రటరీగా పెట్టాలి అనే స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళారు అని అంటే అది ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం, ఆయన స్నేహభావం, ఆయన యొక్క ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు, ఆయన నడిచిన విధానం, దాన్ని జనాలందరూ గుర్తించి మన ఆఫీసర్స్ ఆయన సెక్రటరీగా కంటెస్ట్ చేయించడం జరిగింది. 97, 99లో ఆయన గెలిచిన తర్వాత అప్పుడు చూసాం, మన బోస్ గారు చెప్పారు, ఆయన ఎవరైనా లీడర్షిప్లో ఉంటే మేనేజ్మెంట్తో కొట్లాడితే ప్రమోషన్స్ ఇవ్వరేమో లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారేమో అనే భయం చాలామందిలో కొంత లీడర్లో ఉన్నది. అలాంటి భయం లేకుండా ఆయన గెలిచిన ఫస్ట్ టైమే మేనేజ్మెంట్తో చాలాసార్లు అనేకమైన విషయాల్లో ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి వీరబ్బాయి గారు. అది ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే ఆయన అంబేద్కర్ని ఆదర్శవంతంగా తీసుకొని అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట చెప్పారు, పొలిటికల్ పవర్ ఈజ్ కీ టు సక్సెస్. నీకు రాజకీయంగా కనుక నువ్వు అధికారాన్ని సంపాదించుకోగలిగితే నీ వాళ్లకు నువ్వు చాలా చేయొచ్చు, నీ వాళ్ళని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఆయన ఎస్సీ క్యాండిడేట్గా ఉండి సెక్రటరీగా గెలిచి ఎంతోమంది కోసం మేనేజ్మెంట్తో ధైర్యంగా నిలబడి ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి వీరబ్బాయి గారు. మేము అప్పుడు అది ఆపోజిషన్ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలక్షన్కి అడిగేవాడు, తమ్ముడు ఈసారన్నా ఓటేస్తావా అని. సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఓటుతో కానీ 2 ఓటులతో కానీ ఓడిపోతే అప్పుడు యోహాన్ని తిట్టండి, అరే వీడు వీడు ఓటేసి ఉంటే నేను గెలిచి ఉండేవాడిని అని చెప్పేసి అనండి సార్. నేనైతే మాత్రం మీకు ఓటు వేయొద్దు అని కానీ మీకు అపోజిషన్గా కానీ ఎక్కడ బయటికి రాను సార్, నేను చెప్పను. అది అండర్స్టాండింగ్ వీరబ్బాయి గారికి నాకు. ఓయే పరంగా వదిలేస్తే మిగతా విషయాల్లో కానీ బయట ఏదన్నా SC ST యాక్టివిటీలు చేసినా కానీ అందుట్లో తప్పకుండా నాకు చెప్పేవాడు, తమ్ముడు మనం ఇది చేస్తున్నాం, నీ సపోర్ట్ కావాలి. డెఫినెట్గా సార్ కంటిన్యూగా ఆయన ఏ కార్యక్రమం చేసినా తలపెట్టినా దాంట్లో వెనకాల ఉంటాం. ఆయన పిలవగానే వెళ్ళి అటెండ్ కావటం కూడా చేసిన సందర్భాలు అనేకం. రీసెంట్గా బోస్ గారు చెప్పారు, యశ్వర నగర్లో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని వీరబ్బాయి గారు వంటి చేత్తో ఏకతాటిపై తనే అంతా స్వయంగా చూసుకొని దాన్ని కట్టించడం జరిగింది. అప్పుడు ముందు పిలిచాడు శంకుస్థాపనప్పుడు, నేను టూర్లో ఉన్నాను. తర్వాత విగ్రహ ప్రతిష్టాపనప్పుడు కూడా పిలవడం జరిగింది, వెళ్ళి మేమందరం కలిసి రావడం జరిగింది. రీసెంట్గా అంబేద్కర్ జయంతికి 14th
అక్కడ ఆయన అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా చేశాడు. మేమందరం కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేసాం. అప్పుడే 14th చేసి 18th వెళ్ళిపోతున్నాడు. 18th ఊరికి వెళ్ళిపోతుంటే, సార్ మా ఇంటికి రావచ్చు కదా ఒకసారి, ఎందుకంటే నేను గృహప్రవేశం చేసినప్పుడు అమెరికాలోనే ఉన్నాడు. సార్ ఇంటికి వెళ్దాం సార్, ఇంటి దగ్గర ఒక జస్ట్ లంచ్ చెదురుగానే అంటే, తమ్ముడు నేను ఊరు వెళ్తున్నాను రాలేను, ఈసారి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా వస్తాను. బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఇక అదే చివరి మాట అయింది మాకు. ఆయన డెఫినెట్గా మాకైతే స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఇవాళ చూస్తున్నాం ఈసీఎల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎట్లా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే, దెర్ ఈజ్ నో క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ ది ఈసీఎల్, నో సన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ క్యాండిడేట్స్, ఓన్లీ దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ కమింగ్, దే ఆర్ taking left and right decisions which are not thinking about the welfare of the organization, even welfare of the employees. In such a situation, the strong candidates are required to discuss with the management, to settle the issues amicably in favor of all employees, or we have to separate the organization first. Our interest is organization. Everybody wants the organization. Or if the organization is there, definitely we can enjoy the benefits of the organization. In such a situation, we learned many things from, say, Veerabbayi Garu, and he is a role model to us. He is a role model to us. Yes, being a SC candidate, ఎక్కడున్నా కానీ మేము కొనుక్కునేది ఏంటంటే, ఆయన ఒక సలహా చెప్పేవాడు, తమ్ముడు మనం బాగానే ఉన్నాం, మనం ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నాం, మనం బాగానే ఉన్నాం, మనతో పాటు మన పిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది, మనం అప్లిఫ్ట్ చేయాలి. ఎవడో వస్తారని ఏదో చేస్తారని అనుకుని మోసపోవడం కంటే కూడా మనకి మనమే ముందుకు వచ్చి మన వాళ్ళకి మనం ఏం చేయగలమో మ్యాక్సిమం అది చేస్తే బాగుంటుంది అని సలహాలు ఇచ్చి కొంచెం మమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసిన వ్యక్తి, చాలా గొప్ప వ్యక్తి బ్రదరు అన్న వీరబ్బాయి గారు. ఆయన రిటైర్మెంట్ అప్పుడు కూడాను మేము అదే అపోజిషన్ గ్రూప్లోనే ఉన్నాం, మేము వేరే గ్రూప్లో ఉన్నా కానీ ఆయన రిటైర్మెంట్ అప్పుడు కూడా మమ్మల్ని పిలిచి, ఇప్పుడు తమ్ముడు ఇట్లా రిటైర్ అవుతున్నా అంటే మేమందరం కలిసి ఆయన రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కూడా చేయటం జరిగింది. సో అందులో కూడా మేము అందరం కలిసే పార్టిసిపేట్ చేసాం. లోపల ఓఏ గ్రూప్లో గ్రూప్ పరంగా వేరైనా యాజ్ ఎ బీయింగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ మేమైతే మాత్రం బయట ఒకటే ఆ రకంగానే ఉన్నాం. కారణం ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి చెప్పాను కదా, పేరు చెప్పుకోవటానికి కూడా, అంటే మేము పలానా ఎస్సీ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడే రోజుల నుంచి ఈ స్థాయి రోజు ఈసీఓఏలో ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ సెక్రటరీస్గా ఎదిగిన స్టేజ్ దీనికి మూల కారకుడు వీరబ్బాయి గారు. ఆయన దగ్గర నుంచే చాలా నేర్చుకున్నాం. ఆ నేర్చుకున్నటిని తుజా తప్పకుండా పాటిస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం. ఆ భగవంతుడు ఆయనకి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అలాగే వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా మనోధైర్యాన్ని కలిగించాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మోహన్. నౌ కల్నల్ విశాల్ సన్ ఆఫ్ ఐఎస్రావు గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు కర్నల్ విశాల్. నేను ఐఎస్రా గారి అబ్బాయిని. ఇవాళ ఇలాంటి అకేషన్కి డాడీ రాలేదంటే దానికి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఉందండి. సో ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ అపాలజీస్. ఆయన నాకు ఒక మెసేజ్ పంపించారు ఆయన బిహాఫ్ చదవమని. కానీ ఆయన మెసేజ్ చదవడం కంటే ముందు అంకుల్ గురించి ఒక 2 మాటలు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎలా అయితే వీరబ్బాయి అంకుల్ డాడీ స్నేహితుడో, వాళ్ళ అబ్బాయి రామ్జీ నాకు మంచి స్నేహితుడండి. సో వాళ్ళ జనరేషన్ నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ లాగా ఇక్కడ నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. అలాగే వీరబ్బాయి అంకుల్కి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సురేష్ అంకుల్ నాకు కూడా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. మొన్న యుఎస్లో అంకుల్ మెమోరియల్ సర్వీస్ జరిగింది.
దాంట్లో వాళ్ళ పిల్లలందరూ మాట్లాడారు అంకుల్ గురించి. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అంకుల్ మిలిటరీ లీడర్ లాగా ఒక హై స్టాండర్డ్ సెట్ చేసి వాళ్ళ పిల్లలకి కానీ వాళ్ళతో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ ఆ స్టాండర్డ్ మీట్ అయ్యే వరకు ఆయన కాంప్రమైజ్ అయ్యేవారు కాదు. అందుకే వాళ్ళ పిల్లలు ఇప్పుడు ఆ స్థాయికి రీచ్ అయ్యారు. ఆ రోజు వాళ్ళు చాలా గర్వంగా చెప్పుకున్నారు. మరి అలాంటి మనిషి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం దుఃఖంగా కాకుండా గర్వంగా మాట్లాడుకుంటే మంచిదని నా ఆలోచన. మా డాడీ పెట్టిన మెసేజ్ ఇప్పుడు మీ అందరికి నేను చదివి వినిపిస్తానండి. ఆయన ఇంగ్లీష్లో రాశారు, నేను తెలుగులో చదువుతాను. నేను సురేష్ వీరబ్బాయి మేము ముగ్గురం ఏఎస్ రావు నగర్కి రాకముందు మేదీపట్నం నుంచి ఒకే బస్సులో వచ్చేవాళ్ళం. అక్కడి నుంచి నాకు అసోసియేషన్ మొదలైంది ఆయనతోటి. 1991లో తర్వాత నేను క్యాడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఆయన ఏపీడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. వీరబ్బాయి గారు ఒక మాట ఎప్పుడు అనేవారు. ఆయన ఏమనేవారు అంటే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కన్నా ముందు మన ఆఫీస్ పని మనం సక్రమంగా చేయాలి, అది చేసిన తర్వాతే మన టైంని ఎనర్జీని వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్కి పెట్టాలని. ఆయన మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్ కూడా. ఆయన మూలాన ఇప్పుడు ECIL స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఈ స్థాయికి చేరింది. ఆయన ఎంతో ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్ క్రికెటర్స్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ క్రికెట్ గ్రౌండ్కి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. ఆయన ECOAలో కూడా చాలా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. 1997 to 1999 మా డాడీ ట్రెజరర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన సెక్రటరీగా ఆ టైంలో వర్క్ చేశారు. అండ్ మళ్ళీ 2005 to 2007లో కూడా ఆయన సెక్రటరీ టెన్యూర్ చేశారు. ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడే ECIL సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ కూడా అయింది. ఆయన చాలా కష్టపడి ఆ ఫంక్షన్ ఒక గ్రాండ్ సక్సెస్గా చేశారు. ఇక్కడ మనం ఇవాళ కూర్చుని ఈ మెమోరియల్ సర్వీస్ అటెండ్ అవుతున్నాం అంటే కూడా ఆయన పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ECOA బిల్డింగ్, ఇలాంటి ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి అనే ఆలోచన కూడా ఆయనకి వచ్చింది. అందుకే ఏమో ఇది ఒక కరెక్ట్ ప్లేస్ అనుకుంటా మనం అందరూ గ్యాదర్ అవ్వడానికి. ఆయన ఒక స్లోగన్ కూడా కాయిన్ చేశారని మా డాడీ చెప్పారు. దాంట్లో ఆయన ఏమన్నారంటే ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ECIL ఫస్ట్, దెన్ నెక్స్ట్ టు ఆల్ అదర్ బెనిఫిట్స్. అంటే మనం ECIL ప్రోగ్రెస్ గురించి ఆలోచించిన తర్వాతే మన బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచించడానికి మనం మాట్లాడే హక్కు ఉంది మనకని ఆయన ఒక స్లోగన్ కాయిన్ చేశారు. ఆయన మేనేజ్మెంట్ తోటి కూడా చాలా టఫ్గా ఉండేవారని కూడా మా డాడీ చెప్పారు. ఎప్పుడు ఏ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ కోసం ఎంత పోట్లాడాలో అంత పట్టుదలగా వాళ్ళతో మాట్లాడేవాళ్ళు. కానీ మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కానీ మీ పిల్లలతో కానీ అంతే సాఫ్ట్గా బిహేవ్ చేశారని చెప్పారు. లాస్ట్కి మా డాడీ ఒక స్లోగన్ వీరబ్బాయి అమర్ హో అన్నారు. అమర్ అంటే మరణం లేని వాళ్ళని కదా. సో అలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మనతో పాటు ఉండిపోతాయండి. ఇక్కడ ఇవాళ మనం ఆ లెఫ్ట్కి బోర్డు చూస్తే అన్నిటికంటే పైన ఆయన పేరే ఉంది. అలాగే స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో కూడా ఇవాళ ఆ క్రికెట్ గ్రౌండ్ని చూస్తే కూడా ఆయన గురించి మనకి గుర్తొస్తుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ జ్ఞాపకాలతోటి వాళ్ళ మెమరీస్ తోటి ఎప్పుడు మనతో ఉంటారు. సో బాధపడకుండా గర్వంగా ఆయన గురించి మాట్లాడుకోండి. దట్స్ ద బెస్ట్ ట్రిబ్యూట్ టు వీరబ్బాయి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ నల్లి సురేంద్ర గారు. తర్వాత ప్రసాదరావు గారు నెక్స్ట్ అండి. రెడీగా ఉండాలని కోరుతున్నాను.
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఆఫ్ ది డయాస్. ఈరోజు మరి ఈ రీతిగా వీరబ్బాయి గారి గురించి మాట్లాడుకోవడం చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది. వీరబ్బాయి గారు ఈజ్ ఏ డిస్టెంట్ రిలేటివ్ టు మీ అండ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో. ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మెనీ అండ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మీ ఇన్ పర్టికులర్. అండ్ వీరబ్బాయి గారి గురించి స్పెషల్గా చెప్పాలంటే ECOA సెక్రటరీగా ఎలక్ట్ అయినప్పుడు ఓఏ అసోసియేషన్కి బ్యూటీ వచ్చింది, డిగ్నిటీ వచ్చిందంటే బికాజ్ ఆఫ్ వీరబ్బాయి గారు. అంతకుముందు కొంచెం మంచిగా అనిపించేది కాదు, పాలిటిక్స్గా ఉండేది. వీరబ్బాయి గారు అయితే ఆ విధమైనటువంటి పాలిటిక్స్ లేకుండా అందరినీ సమానంగా చాలా హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. ఆయన మరి మధ్యలో లేకపోవడం ఇట్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ లాస్ నాట్ ఓన్లీ టు హిస్ ఫ్యామిలీ బట్ మెనీ ఆఫ్ అస్ హూ లవ్స్ హిమ్ అండ్ లైక్స్ హిమ్. ఒకటి బైబిల్లో ఒక మాట ఉందండి, ది రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ ఏ రైచియస్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు ది ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ఆల్. ఎస్, ఆయనను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మనందరికీ కూడా ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం. వాట్ హీ క్యారీడ్ విత్ హిమ్, హీస్ గ్రేట్ క్వాలిటీస్ హీ క్యారీడ్ విత్ హిమ్. ఆయన చాలా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేశాడు. ఆయన ఇల్లు చూస్తే మామూలుగానే సింపుల్గానే ఉంటుంది. ఆయన చాలా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేశాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ అందరినీ నవ్విస్తూ ఉండే మనిషి, చక్కగా మాట్లాడే మనిషి. ఆయన క్వాలిటీస్, ఆయన వర్క్స్ అని చెప్పారు, చాలా రియల్లీ అడ్మైరబుల్. ఆయన ఏమి తీసుకెళ్ళాడు అంటే కూడా ఆయన మంచి క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన. సో హీ ఈజ్ నౌ విత్ గాడ్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, ఐ కెన్ సే. సో మరి వీరబ్బాయి గారి ఫ్యామిలీకి ఈ సందర్భంలో ఐ సే మై గుడ్ కంఫర్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఐ ప్రే గాడ్ టు గివ్ గుడ్ కంఫర్ట్, solace at this hour of this disturbance, loss mainly. ఆయన లేని లోటు మరి ఏ విధంగా కూడా ఫీల్ కాకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా హీ ఈజ్ ఇన్ ఈవెన్ వీ ఆల్సో విల్ గో ఆఫ్టర్ హిమ్. ఆల్ మస్ట్ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు గాడ్ ఆల్ అవర్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆల్, దెన్ జడ్జిమెంట్ విల్ కమ్. సో వీరబ్బాయి గారు మరి మన మధ్యలో లేరని బాధ లేదు. ఎవరు చెప్పారు ఇంతకుముందు, ఆయనను గర్వంగా చెప్పుకోవాలని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేను కూడా అదే పందాలో మీకు చెప్తూ నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. నవ్ ప్రసాదరావు గారు. Good morning to all of you. I am Vendi Prasadarao. Yeah, I am Vendi Prasadarao. వీరబ్బాయి గారికి నాకు తెలిసినంత వరకు వీరబ్బాయి వారి ఫ్యామిలీ, మా ఫ్యామిలీ అందరూ కుల్లాసాగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇంకా చాలామంది మాట్లాడవలసి ఉందండి, బట్ అయితే సమయం చాలామంది ఇంతసేపు ఓపికగా ఉన్నారు, అందరికీ ఆకలి కూడా అవుతున్నాయి. ఇంకా క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. క్షమించగలరు. ఐ థింక్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ నిత్యానందం గారు అండ్ బాబురావు గారు. మేబీ
బిఫోర్ దట్ ఇప్పుడు వీరబ్బాయి గారి అన్నయ్య గారి అబ్బాయి రావడం జరిగింది ఇక్కడ, మురళి. ఆయన వీరబ్బాయి గారికి ఒక పుష్పగుచ్చాన్ని ఇస్తా అన్నారు. దయచేసి వారిని వచ్చి నాగయ్య గారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలి, మీరు వచ్చి ప్లీజ్. నమస్కారం అండి. నా పేరు మురళీకృష్ణ. మా నాన్నగారి పేరు అప్పారావు గారు, బీర అప్పారావు గారు. అప్పారావు గారు, వీరబ్బాయి గారు ఇద్దరు సొంత అన్నదమ్ములు. ఇప్పుడు నాకు బాధ కంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన వీరబ్బాయి గారు నాకు ఒక రిలేషన్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉంది. ఆయన రిటైర్ అయిపోయి 10 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంతమంది అభిమానంగా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే అది చాలా గర్వకారణము. ఆయనకి అంబేద్కర్ అన్న ఆయన ఆశయాలన్నా చాలా ప్రీతి. అందుకనే ఆయన ఆశయాల్ని, అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడమే ఆయనకి మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి అని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మురళి. నాగయ్య గారు. Good afternoon, everybody. It's very sad to talk about Veerabbayi Garu. He left us about very early age, according to me, because the latest medical reports, man has to live up to 80 years without any problem. According to me, he died at young age. So now I would like to say just 2 words or 2 incidents about him, where I called him always taskmaster. Whatever a task he took, he used to complete and deliver the result. So that was his highest quality. For this, I want just quote 2 incidents. When we have decided to construct Ambedkar Bhavan, he first congratulated me. He told me that, yes, you have done a great job. That was his quality. Then second incident is, when we thought of installing Ambedkar's bust in S. Rao Nagar, one night about 9:30 p.m., I telephoned him regarding this. So he happily took the phone call and talked to me. He told me at that time, at any cost we have to complete this task. According to his words, he stood firmly on this and he has completed the task. Today you can see the result. So that is the quality of Veerabbayi Garu. He used to call me always brother. So really I have lost a big brother. It's a very sad situation. And I express my heartfelt condolences to his family, and I suggest all of us to take his legacy, whatever values he imbibed and lived for that values. Better this occasion, we have to take firm decision and carry forward. Thank you very much for giving this opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ సిహెచ్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు.
క్విక్గా ఒక్క నిమిషం. త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ దేవన్న మెసేజ్ చూసి వీరాబాయి గారు ఇక్కడ లేరు అని చెప్పేసి మెసేజ్ చూసిన తర్వాత చాలా బాధేసింది. అయితే ఇమీడియట్లీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి దేవన్నతో మాట్లాడిన తర్వాత నరసింహారెడ్డి గారికి ఈ మధ్యకాలంలోనే ఆయన ఏదో సందర్భంలో ఫోన్ చేసినప్పుడు వీరాబాయి గారితో ఇట్లా టచ్లో ఉన్నా అని చెప్పేసి ఏదో చెప్పినారు. ఇద్దరు ఆయన సియేటర్లో ఉన్నారు, వీళ్ళ డాటర్ దగ్గరనో ఎక్కడనో వీరాబాయి గారి దగ్గర ఉన్నారు, వాళ్ళ అబ్బాయి అక్కడనే సియేటర్లో ఉన్నారు అని అంటే ఓసారి ఆయనకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫోన్ చేశా. ఆయన అన్నాడు, భాస్కర్ 3-4 డేస్ బ్యాక్ ఆయన నాతో మాట్లాడిండు, సడన్గా ఇది ఎట్లయింది ఏం సంగతి, సరే నేను వెరిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కాల్ చేస్తానన్నాడు. ఇమీడియట్గా క్రాస్ చెక్ చేసుకొని అరే ఆయనతోని జరిగినటువంటి కన్వర్జేషన్ ఏ అవుతుందో అది నాతో షేర్ చేసుకున్నాడు. అందులో భాగంగానే సరే అక్టోబర్లో ఇండియాకి వెళ్ళిన తర్వాత మోకాలు నొప్పులు ఉన్నాయి, సర్జరీ చేయించుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్పిండు. సడన్గా ఇట్లా జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాడు. వెడ్నెస్డే బహుశా ఫ్యూనరల్ కావచ్చు అని చెప్పేసి అన్నాడు. అయితే ఇదంతా సడన్గా ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో సరే ఏజ్తో పాటు వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కానీ సడన్గా మనము చివరి చూపు చూసుకునేటువంటి అవకాశం దొరకలేదనేటువంటి బాధ మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంది. అయితే నాకు వీరాబాయి గారితో ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్ ఏంటంటే ఆయన ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ వేరియస్ కెపాసిటీస్లలో నాకు తెలిసినంత వరకు సెక్రటరీగా ఆయన పనిచేసిన టైంలో నేను యూనియన్ ఆఫీస్ బేరర్గా ఉన్నా. చాలా సందర్భాలుగా చాలా జోవియల్గా అసలు మా ఇద్దరి మధ్యన రిలేషన్షిప్ దేవన్నతోని కలిసిన తర్వాత కంటే బిఫోర్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్లో ఆయన సెక్రటరీగా పనిచేసినటువంటి కాలంలో నాకు చాలా మంచి రిలేషన్ ఉండేది. అయితే ఏజ్ గ్యాప్ ఎంత ఉన్నా కానీ అందరితో కలిసిమెలిసి ఎట్లా ముందుకు పోవాలి, ఎవరితోని పని ఏ రకంగా తీసుకోవాలనేటువంటి జాగాలల్లో చాలా ఫ్రెండ్లీగా జోవియల్గా ఉండేటువంటి మనిషి లేడు అని అంటే చాలా బాధేస్తున్నటువంటి సందర్భం. అదే ఇంకొకసారికి నేను ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఆయన టఫ్నెస్ ఎంతైతే ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఆయనకు ఉండేదో అంతే టఫ్గా ఇష్యూస్ పట్ల మాత్రం చాలా టఫ్గా ఉండేటట్టుండే. ఒకసారి 15th ఆగస్ట్ రోజు ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి టైంలో సమ్ ప్రోటోకాల్ ఫాలో కాకపోతే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి జనరల్ మేనేజర్ని డైరెక్టర్ పర్సనల్ని డైరెక్ట్ చాలా వాళ్ళకు కరెక్ట్ మెసేజ్ పోవాలి, ఇది కరెక్ట్ అయినటువంటి పద్ధతి కాదు అని చెప్పేసి ఎంత టఫ్గా ఉంటాడో అనేది ఆ సందర్భంలో చూసినాం. అదే కాకుండా ఇంకా మాకు ఫ్రెండ్లీగా చాలా సందర్భాలలో ఏంటంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ ఉండేది. ఆయన సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. నౌ లాస్ట్ అంశం అండి, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. సురేష్ గారిని వచ్చి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది కోరుతున్నాను. అయితే ఇంకా చాలామంది కండోలెన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు. ఈ ఫార్మల్గా ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఎవరైనా కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని లంచ్ టైంలో కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఆయన గురించి కండోలెన్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరైనా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే అప్పుడు కూడా మాట్లాడవచ్చు అని చెప్తున్నాను, తెలియజేస్తున్నాం. దయచేసి తర్వాత ఈ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అయిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ వచ్చి అంబేద్కర్ గారికి తర్వాత వీరబ్బాయి గారికి అక్కడ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఫ్లవర్స్ సమర్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తథాగత భగవాన్ బుద్ధ, బోధిసత్వ బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆఫీస్ కొలీగ్స్ పెద్దలు, తర్వాత
వారి బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ అండ్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక జైభీములు చెప్తా ఉన్నాను. వీరబ్బాయి గారు బేసిక్గా నాకు కాలేజీలో సీనియర్, కానీ కాలేజీలో ఆయనతో నాకు పరిచయం లేదు. నేను కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో వారి మిస్సెస్ మా పెద్దనాన్నగారి ఇంట్లో ఉండి చదువుకునేది. అంటే ఆ అమ్మాయి నాకు చెల్లెలు అవుతుంది వరుసకి. ఆ అమ్మాయి తెలుసు నాకు, వీరబ్బాయి గారు తెలియదు. ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కార్లు ఇవన్నీ వెళ్ళేవి కాదు అప్పుడు యాక్చువల్గా ఆయన చిన్నప్పుడు ఆయన అంటే అక్కడ అప్పట్లో బివి రమణయ్య గారని ఆర్పిఐ లీడరు, ఆయన యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉండేది. అందరూ కూడా ఆయన్ని అనుసరించి అంబేద్కర్ ఐడియాలజీకి ఇదిగా పనిచేస్తుండేవారు. స్టూడెంట్స్ కానీ అందరూ పెద్దవాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ అలా పనిచేస్తూ ఉండేవారు. ఈయన కూడా అదే బాటలో ఉన్నాడు. హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది, కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలి, కానీ ఒక సంవత్సరం జాయిన్ అవ్వలే. ఆయన కుదరలేదు. ఒక సంవత్సరం పొలం పనుల్లో ఉండిపోయాడు ఫర్ వేరియస్ రీజన్. అప్పటికే వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు. ఒక సంవత్సరం పొలం పనులు చేసుకొని ఇంకా పొలం పనుల్లో మళ్ళీ ఆయన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వటం, ఇంజనీరింగ్ పూర్తవటం. ఇంజనీరింగ్ పూర్తయిన తర్వాత మరి విజయ్ కుమార్తో మ్యారేజ్ అవ్వటం. విజయ్ కుమార్ వాళ్ళ నాన్నగారు భూలోక మాస్టర్ గారని, ఆయన పేరులోనే మాస్టర్ గారు అనేది ఇంబాడెడ్ ఉంటుంది అనమాట, భూలోక మాస్టర్ గారు. ఆయన అప్పట్లో ఎంతో సోషల్ వర్కర్గా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన. వాళ్ళ అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన మైదీపట్నంలో చాలా కాలం ఉన్నారు. మైదీపట్నం నుంచి ఏఎస్ రావు నగర్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల యొక్క చదువులు ఇవన్నీ కూడా ఒక తాటి మీదకి వచ్చినట్టుగా లెక్క. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి స్కూల్ బస్సు, స్కూలు, ఎడ్యుకేషను, తర్వాత అందరు పిల్లలు కూడా ఇంజనీరింగు, ఆ లాస్ట్ వాడు రామ్జీ ఐటీఐ, ఇలా పిల్లలందరూ ఆయన పిల్లల చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనుకుంటూ ఉండేవాడు అనమాట. ఒకసారి చెప్పాడు రామ్జీ ఏమని, 5వ క్లాసు వెళ్ళే ముందు అంట 4వ క్లాస్ సమ్మర్లో 5వ క్లాస్ మ్యాథ్స్ బుక్స్ కంప్లీట్ చేసేయాలంట. 4వ తరగతి చదివిన తర్వాత సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా, ఆ సమ్మర్ హాలిడేస్లో 5వ తరగతి మ్యాథ్స్ బుక్ అంతా కంప్లీట్ చేసేయాలంట. అలాగా పిల్లలు చదువు మీద ఆయన ఎంత శ్రద్ధ పెట్టాడు, పిల్లల్ని ఎలా చదివించాడు అనేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు, అప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు. ఆ చిన్న ఇల్లు కట్టడానికి చేసిన అప్పులు, ఎంతో కష్టపడి ఎల్ఐజీలో ఒక సైట్ తీసుకుని చాలా కష్టపడి కట్టి ఎంతో, అంటే నేను ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ఈసీఎల్ జీవితం గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఎందుకంటే ఎనఫ్ మెంబర్స్ హ్యావ్ బీన్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఇట్. అందుకని దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. డెఫినెట్గా హీ ఈజ్ ఏ బిగ్ లీడర్ అండ్ ఆల్ దట్. కానీ అంత కష్టపడి పిల్లల్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఎంతో, ఇప్పుడు 3 పిల్లలు అమెరికాలో ఎంతో చక్కగా సెటిల్ అయ్యి, ఆయన అమెరికా వెళ్తే ఆ 3 పిల్లలు ఒకరి తర్వాత ఒకరిని అందరినీ చూసుకుని రావడానికి 6 నెలలు పడుతుంది ఆయనకి. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2 2 నెలలు ఉండాలి. అసలు మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలని పిల్లలు గొడవ చేయటం. ఆయన నాకు ఇష్టం లేదు, నేను వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడ ఉంటే నాకు ఏదో జైల్లో ఉంటుంది, నాకు అక్కడికి వెళ్తే హాయిగా, బయటికి వెళ్తే అటు పలకరించేవాళ్ళు ఇటు పలకరించేవాళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే కలుస్తుండేవాళ్ళం మేము. ఒకరోజు నేను వెళ్ళకపోతే 2వ రోజు ఆయన మా ఇంటికి వచ్చేవాడు, అంటే వాకబుల్ డిస్టెన్స్. అలాగా ఎంతో, అంటే ఆయన ఒక ఫ్రెండ్. నాకు వరుసకి ఒక రిలేషన్ ఉన్నా కూడా వీఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెండ్ దాన్ ఏ రిలేటివ్. అంతా చక్కగా ఉండేవాడు. పిల్లలందరూ కూడా నాకు బాగా తెలుసు. ఎనీవే ఆయన మిస్సెస్ నాకు సిస్టర్ అవడం వల్ల నన్ను ఎప్పుడూ చాలా ప్రేమగా ఎంతో ఇదిగా చూసుకుంటూ ఉండేది. మరి ఆయన ఆ రోజు లేరు అన్నప్పుడు అది కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోవడం
కష్టమైంది. ఆయన అఫ్కోర్స్ ఆయన హీ లివ్స్. నేను ఇన్విటేషన్లో ఒక చిన్న కోట్ రాశాను, అంబేద్కర్ కోటు. మనం ఎంతకాలం జీవించామనేది గొప్పగా కాదు, ఎంత గొప్పగా జీవించామనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక కోట్. అది 100% ఆయనకి సూట్ అయ్యే కోటు. ఎనీవే, ఐఎమ్ రియల్లీ ఫీలింగ్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ టు ఈవెన్ స్పీక్ ఆల్సో. ఐ విష్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కొంచెం ధైర్యంగా చక్కగా వాళ్ళ అమ్మగారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటారని ఆశిస్తూ, మేము యాక్చువల్గా 1:30 కల్లా భోజనం పెడదామని అనుకున్నాం. ఎప్పుడంటే 11కి స్టార్ట్ చేస్తే ఆ 11కి 12 వరకు ఎవరు రాలేదు. అందువల్ల కొంచెం భోజనం అయింది. లేట్ అయినందుకు క్షమించండి. మీ అందరికీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చాలామందికి పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను. చాలామంది నాకు హెల్ప్ చేసి ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేశారు. అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్గా చాలామంది వచ్చారు ఈరోజు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను నా తరపున కృతజ్ఞతలు చెప్తూ, మీరందరూ కూడా ఆయనకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించి భోజనానికి వెళ్ళాలని. మోస్ట్లీ సీనియర్ సిటిజన్సే ఉన్నారు. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యంగ్స్టర్స్ టు గివ్ సమ్ ప్రయారిటీ టు ది సీనియర్ సిటిజన్స్. And thank you all for coming. Thank you. Thank you everyone. తర్వాత ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే ఇట్లా ఇంకా మాట్లాడుకోవచ్చు. సుధీర్, ఐ థింక్ సుధీర్ నేను మిస్ అయ్యాను. ఐ రిక్వెస్ట్ సుధీర్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ స్పీక్. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ కూడా జైభీములు తెలియజేసుకుంటూ, సార్ మర్చిపోయారు అనుకున్నా కానీ లాస్ట్లో గుర్తు చేశారు. దేవా సార్ థ్యాంక్ యూ. వీరబ్బాయి గారితో నేను 2011 నుంచి జాయిన్ అయినప్పుడు ఆయన పేరు చాలాసార్లు విన్నాను కానీ ఆయనని చూసే అవకాశం నాకు ఎప్పుడు రాలేదు. అలాంటి సందర్భంలో ఈఆర్పిఎస్ ఎలక్షన్స్ కాకుండా యునామినస్గా చేసినందుకు మన ఈసీఐలో ఉన్న బ్రదర్స్ అందరూ కలిసి పెద్దవారందరికీ కూడా సన్మానం చేసుకుంటే ఆ సన్మాన సభలో నన్ను కలిశారు సారు. తమ్ముడు నీ పేరేంటమ్మా అని సారే నన్ను పలకరించారు. ఆ సందర్భంలో సార్ నా పేరు సుధీర్ సార్ అని చెప్పుకుంటే, తమ్ముడు నువ్వు ఈసీఐలో ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్ద లీడర్ అవుతావు నువ్వు అని చెప్పి ఆయన నా తలపైన చేయబెట్టి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. నా పేరు ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడు సార్ మీ పేరేంటి సార్ అని చిన్నగా అడగడం జరిగింది. నా పేరు వీరబ్బాయి అమ్మ. సార్ మిమ్మల్ని కలవడం కోసం చాలా కాలం నుంచి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను సార్. మీ యొక్క కలిసే అదృష్టం దొరికింది అని చెప్పేసి సార్ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా రెండోసారి కలయిక ఎక్కడంటే జపనీస్ పార్క్లో అంతటి పెద్ద ప్లేస్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క విగ్రహ స్థాపన రోజు మాకు పర్సనల్గా పిలవడం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా సార్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే మాట చెప్పారు మళ్ళీ, తమ్ముడు నువ్వు పైకి వెళ్తావు, నువ్వు అందరినీ కలుపుకొని పోతున్నావు, ఏ మీటింగ్లో చూసినా నీ యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు కంపల్సరీ మన యొక్క ఈఆర్పిఎస్లో నువ్వు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొకసారి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్తో, అదేవిధంగా మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ రోజున యూనియన్ ఆఫీస్ బేరర్గా నాకు అవకాశం దక్కింది. ఈ సందర్భంగా ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ, ఆయన మనందరి మధ్యన ఆయన ఆశయాల రూపంలో మనందరి మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా మనమందరం పనిచేస్తే ఆయన మన మధ్యనే ఉంటారు. ఎప్పుడు చిరకాలం మన మధ్యనే ఉండి ఈసీఓఏలో ఒక ఎస్సీ క్యాండిడేట్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వీరబ్బాయి గారు ముందుకు వచ్చారో అప్పటి నుంచి తరతరాలుగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈసీఓఏలో సెక్రటరీ ప్లేస్ అనేది మన వీరబ్బాయి గారు
చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే విధంగా బ్రాండ్ వేశారు. ఆ బ్రాండ్ని మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు తరతరాలుగా ఆయన గతంలో చేసినటువంటి కష్టాన్ని ఇక మీదట ఆయనకి ఘనంగా నివాళులు అర్పించాలంటే ఆయన యొక్క ఆశయాలను సాధించాలి అనుకుంటే కనుక మనం కంపల్సరీ ఆ యొక్క బాటని ముందుకు నడిపించే విధంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆ ECOAలో సెక్రటరీ అనే స్థానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ వారి యొక్క కుటుంబానికి మనోధైర్యాన్ని కల్పించాలని ఆయన యొక్క భగవంతుడికి ఆశీర్వాదాలు, ఆయన యొక్క మనశ్శాంతి, ఆయన యొక్క ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని కోరుకుంటూ దేవగారికి నన్ను మర్చిపోయిన లాస్ట్లో గుర్తుపెట్టుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటా. థ్యాంక్ యూ. ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అవ్వడం కోసం మా అన్నయ్య బాబురావు గారు వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు. పాపం ఆయన కూడా మాట్లాడే అవకాశం దొరకలేదు. ఆయన ఎక్కడైనా ఉంటే వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. బాబురావు గారు. బాబురావు గారు. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే వచ్చి మాట్లాడవచ్చు. నాగేంద్ర కూడా పాపం మాట్లాడాలన్నాడు. కులదీప్ యాదవ్ని మిస్ అయ్యాం. చాలామంది అంటే చాలా బిగ్ లిస్ట్ అయిపోవడం, చాలామందికి ఆయనతో ఉన్నటువంటి అనుబంధాలు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి మంచి మంచి అనుభూతులు ఉన్నాయి ఆయనతో. కాబట్టి ఒక్క నిమిషంలో ముగించడం ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యం కాలేదు. అందుకే కొంచెం మీటింగ్ అనుకున్న దానికన్నా ప్రొలాంగ్ అయ్యింది. అందరికీ అవకాశం ఇవ్వలేనందుకు క్షమించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఆయన గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే ఇప్పుడైనా కూడా మాట్లాడచ్చు. వచ్చి ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు. ముఖ్యంగా బాబురావు గారు మాట్లాడతానన్నారు. ఆయన భోజనానికి వెళ్ళినట్టున్నారు. థ్యాంక్ యూ. మురుగయ్య గారు. నిత్యానందం గారు, సారీ మీకు కూడా అవకాశం ఇవ్వలేకపోయాం. యూ కెన్ టేక్ ద ఆపర్చునిటీ నౌ. సాయిబాబు గారు మాట్లాడతారు సార్ మీరు? ఓకే. సాయిబాబు గారు వీరబ్బాయి గారి కొలీగ్. అప్పుడు వీరబ్బాయి గారు నేను రెగ్యులర్గా ECIL జూమ్ కాల్స్లో ఎవ్రీ సాటర్డే 12 o'clock మాట్లాడుకుంటుండేవాళ్ళము. నాకంటే చిన్నవాడు కూడాను వీరబ్బాయి గారు. అటువంటి వ్యక్తి సడన్ డిమైస్ చాలా బాధాకరంగా ఉంది. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. యా, కొంచెం సార్ ఫోటో కనపడేటట్టు. ఓకే, ఇంతటితో మరి ఈ సభాకార్యం ముగిసింది. ఆ పాట ప్లే చేయాలి. ఇదేనా? అవునా? బాబురావు గారు. నాని ఒక్క నిమిషం. మాట్లాడు. నేను నాతో ఉన్నది మా కజిన్ మేరీ జోన్స్. యాక్చువల్గా వీరబ్బాయి గారి గురించి బాధపడుతున్న టైంలో
నన్ను ఉత్తేజపరచాలనో మరి ఏంటో తెలియదు, ఒక గుర్తుగా ఉండేటట్టు ఒక పాట రాస్తే బాగుంటుందని ఒక ఐడియా తనే ఇచ్చింది. ఆమె చెప్పుండకపోతే నేను బహుశా చేసి ఉండేవాడిని కాదు. అందుకే ఈ సందర్భంగా ఆమెకి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాని. నా బాబురావు గారు పాపం వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు, మాట్లాడాలనుకున్నారు కానీ అవకాశం దొరకలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా ఆయన మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు. దయచేసి వినండి, ఎక్కడున్నా సరే వింటూ భోజనం చేయొచ్చు. జోహర్ బీరా జోహర్, జోహర్ వీరా జోహర్. ఆయన కళ్ళలోకి చూస్తుంటే వీరత్వం కనిపిస్తుంది. నిజంగా ఆ తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికీ అబ్బాయిలాగా ఉండాలని, వీరుడిలాగా ఉండాలని ఆ పేరు పెట్టారేమో. అయితే వారు కూడా ఊహించుండరు ఇంత గొప్ప స్థాయికి ఆయన వస్తారని. ఇంత పెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి ఈసీఎల్లో ఇంత గొప్పగా కీర్తిని గడిస్తారని, అంత అత్యున్న స్థాయికి వెళ్ళి ఇంత కీర్తి గడిస్తారని వారు కూడా ఊహించి ఉండరు. ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ ఇచ్చినటువంటి మా తమ్ముడు దేవకృష్ణ ద్వారా ఆయన 87లో ఈసీఎల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు నా మిత్రుడైనటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నాకు వీరబ్బాయి గారిని పరిచయం చేశారు. 87లో మా తమ్ముడు జాయిన్ అయినప్పుడు అప్పటికే వారి బంధువైనటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నాకు వీరబ్బాయి గారిని పరిచయం చేశారు. అంత గొప్ప సారగా పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తి నాకు ఈరోజు ఆయన నాకు చిన్నాన్నగారు. ఏ విధంగా చిన్నాన్నగారు అంటే, ఇప్పుడు మా తమ్ముడు వాళ్ళ తోడళ్ళకి వీరబ్బాయి గారు చిన్నాన్నగారు అవుతారు. మా తమ్ముడు జాయిన్ అయిన తర్వాత తమ్ముడు యొక్క మంచితనాన్ని, హార్డ్ వర్క్ని గుర్తించి వారి అన్నగారి కోడళ్ళకి చెల్లైనటువంటి భారత గారిని మా కుటుంబానికి పరిచయం చేసి మా ఇంట్లో కోడలుగా చేసుకునే నిజంగా అదృష్టాన్ని కల్పించారు వీరబ్బాయి గారు. ఈరోజు మా కుటుంబం ఇంత సన్నిహితంగా ఉండటానికి కారణం ఈ దేవకృష్ణ అండ్ భారత గారు. ఇకపోతే వీరబ్బాయి గారు మనసు ఎటువంటిదని చెప్పటానికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారి సన్నిహితులు, మిత్రులు, శ్రేయాభిలాషులు మీరందరూ చూశారు. అంతకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేమీ లేదు. వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడ ఎవరు లేకపోయినప్పటికీ కూడా వారంతా యుఎస్ఏలో ఉన్నారు. వారి రక్త సంబంధికులంతా కూడా, ఒకరిద్దరు మాత్రం వారి బంధువులు ఇక్కడ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఇంతమంది అదే ఎవరో చెప్పారు, దగ్గరగా సుమారు 15 సంవత్సరాలు అయింది ఆయన రిటైర్డ్ అయ్యి. ఒక 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక వ్యక్తి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా వారికి ఇంత అభిమానులు ఇక్కడికి తరలి రావడం జరిగింది. వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది. ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఇంత జనాభానే గొప్ప ఉదాహరణ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన మనస్సు గురించి చెప్పాలంటే, ఆయన మేము ఎప్పుడన్నా ఎదురుపడినప్పుడు చాలామంది సెకండ్ తీసుకుంటారు, కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా హృదయాన్ని హగ్గించుకునే వెల్కమ్ చెప్పేవారు, స్వాగతించేవారు. సో ఇకపోతే మా తమ్ముడు ఈ పాట మొదటిసారి విన్నప్పుడు నేను ట్రైన్లో వస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం కోసమని, యుఎస్ఏలో నుంచి ఆ పాట వినిపించడం జరిగింది. నేను ట్రైన్లో కూర్చుని ఆ లిరిక్స్ వింటున్నప్పుడు ప్రతి అక్షరం కూడా, అందులో ఉన్న ప్రతి అక్షరం ఆయన హృదయంలో నుంచి వచ్చి నాకు ఆ పాట వింటుంటే తెల్లారులు ఏడుస్తూనే కూర్చున్నాను. నేను ట్రైన్లోనే ఏడ్చేసాను.
నిన్న అనుకోకుండా ఆ పాటని రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లాగే రికార్డ్ చేయటానికి వెళ్తున్నానని చెప్తే నేను కూడా సరే నాకేం లేదు నేను కూడా వస్తానంటే వెళ్ళటం జరిగింది. అప్పుడు కూడా ఆ పాట పాడుతున్నప్పుడు కూడా అందులో ఉన్న అద్భుతమైన లిరిక్స్ని చూస్తే వింటుంటే అసలు ఆ పాట అంత గొప్పగా ఎలా రాయగలిగాడు అని అనిపించింది. అంబేద్కర్ అంటే వీరబ్బాయి గారికి చాలా అభిమానం. వీరబ్బాయి గారు అంటే మా తమ్ముడికి చాలా అభిమానం. ఎంత అభిమానం అంటే మాటలతో చెప్పలేనిది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని గత 10 రోజులుగా ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆయన పాటుపడిన తీరు నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ఏదేమైనప్పటికీ ఇంత మంచి వ్యక్తిని కోల్పోయామనే బాధ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఆ పాటలో చెప్పినట్టు నువ్వు లేరని ఎవరయ్యారయ్యా, నువ్వెప్పుడు మా గుండెల్లో పదిలముగా ఉన్నావనే మాట అది ఇప్పటికీ అది నిజము. అంతేకాదు అదే పాటలో వారి ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం, మీ వారసులం, మీ రథసారథులం, మీ లక్ష్యమే మా లక్ష్యం అని ఆ పాటలోనే వివరించడం జరిగింది. నిజంగానే ఆయన ప్యాంథర్స్ అని ఒక సోషల్ యాక్టివిటీస్ని స్థాపించారు. దాని ద్వారా ఎన్నో పేద కుటుంబాలకి పేద విద్యార్థులకి ఈ సంస్థ చాలా సహాయం చేస్తూ ఉంది. ఏదేమైనా అంత మంచి వ్యక్తికి ఎప్పుడు మా గుండెలో ఉంటారు, మేము స్మరించుకుంటూనే ఉంటాము. ఇకపోతే మా కుటుంబం ఆ పరిచయం దగ్గర నుంచి కూడా మేము ఈరోజు మా కుటుంబ సభ్యులు దగ్గరగా 25 మంది ఇక్కడికి వచ్చాం. నేను విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాను. అట్లాగే మాకులాగే ఎన్నో కుటుంబాలు చాలా ఊర్ల నుంచి వచ్చారు, ఎంతో అభిమానంతో వచ్చారు. ఈ వేడుకను చూసిన తర్వాత మనిషి బ్రతికుండగా కాదు, చనిపోయిన తర్వాత కూడా వారిని తలుచుకునేలాగా జీవించాలని ఈ సభను చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది. చాలామంది మన అంబేద్కర్ కూడా చెప్తారు, మన ఇసుక ఎడారిలో మన కాలి ముద్రలు కనపాలి. అంటే చాలామంది పుడతారు, పెరుగుతారు, కానీ ఆ కాలి ముద్రలు మనం గుర్తించటం ఎవరు గుర్తించరు. ఇలాగా గుర్తించతగ్గ వారిలో వీరబ్బాయి గారు కూడా ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈయన ఈ 87 నుంచి పరిచయం అయిన తర్వాత మా తమ్ముడి ద్వారా పరిచయం అయ్యి మాకు బంధువుగా మారిన తర్వాత ఆయన మా ఇంట్లో జరిగిన ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా ఆయన వచ్చేవారు. అయితే ఈ మధ్య ఆయన యూసీఐలో ఉండటం చాలా మా ఇంట్లో కార్యక్రమాలకు మిస్ అయిపోవటం కూడా జరిగింది. రీసెంట్గా నేను మా అబ్బాయి పెళ్లి కార్డులో కూడా మా వీరబ్బాయి గారి పేరు నేను వేయటం జరిగింది. మాకున్న వెల్ విషర్స్లో అత్యంత ముఖ్యులు వీరబ్బాయి గారు. ఇప్పుడు ఆయన ఒక సందర్భంలో మాట్లాడుతూ, మా అమ్మగారు చనిపోయిన సందర్భంగా వచ్చి ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ మా ఫ్యామిలీ గురించి ఆయన చాలా మంచి మాటలు చెప్తారు. చాలా ఈయనైతే నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది ఆ విషయము. ఈ మంగవారిని చూసినప్పుడు ఇలాంటి కుటుంబాలు ఉంటాయని నేను వీళ్ళని చూస్తుంటే అసలు నా ఇంటి పేరు కూడా మంగంగా మార్చుకోవాలి అని అసలు ఎవరూ చెప్పరు అట్లాగా. అంటే ఆయన మనసు ఎంత ఆదర్శప్రాయమో అర్థమవుతుంది. అందుకే నాకు ఆ విషయం చాలా బాగా గుర్తుంది. అంత అటాచ్మెంట్ ఆయన కుటుంబానికి మా కుటుంబానికి. ఆయన యుఎస్లో చనిపోయినా కూడా అది బంధువులు ఎవరు లేకపోయినా ఇప్పటికీ కూడా ఇంతమంది బంధువులు వచ్చి, ఇంతమంది స్నేహితులే బంధువులుగా వచ్చి ఇంత మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారంటే ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి వ్యక్తికి పేరు పేరున వారిని నేను అభినందిస్తూ వారికి నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను.
అట్లాగే వీరబ్బాయి గారు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, వారి కుటుంబాలకు కూడా నా ప్రగాఢమైన సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ కమిటీకి నా కృతజ్ఞత తెలుస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై భీమ్. జోహర్ బీరా, జోహర్, జోహర్ వీరా, జోహర్. అందరికీ నమస్కారం. మా మామయ్య నాకు 91 నుంచి తెలుసు. అసలు హైదరాబాద్కి రావడం కారణం మామయ్యే. ఈరోజు ఇట్లా మామయ్య కోసం ఇలా మాట్లాడవలసి వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. మామయ్య మనతో లేరు కానీ వాళ్ళ ఆశయాల్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దామని అనుకుంటూ మామయ్య జోహార్, మామయ్య వి మిస్ యూ. జోహార్ మామయ్య, జోహార్ మామయ్య. జోహార్ వీరబ్బాయి గారు గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి మహామనిషి, పరిపూర్ణమైన జీవితం గడిపినటువంటి వీరబ్బాయి గారు ఈసీఐఎల్లో చాలామందికి చాలా రోల్ మోడల్ లాంటి వ్యక్తి. గత 20 ఏళ్ళుగా వీరబ్బాయి గారి అనుచరులుగా మేము ఈసీఐఎల్లో ఆయన్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చాం. ఆయనలో ఉన్న క్వాలిటీసు చాలా గొప్పవి. ఆయన కేవలం ఒక కమ్యూనిటీకే కాకుండా ఆయన్ని అందరూ ఇష్టపడేవాళ్ళు. అందుకని ఆయన ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్లో సెక్రటరీ లెవెల్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన సహాయం పొందిన వాళ్ళు ఎంతోమంది. ఆయన ప్రతి వాళ్ళను కూడాను ఎంతో గౌరవంగా, ఆయన పలకరింపు, ఆయనతో పరిచయం ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడాను ఆయన మరిచిపోలేని విధంగా ఆయన ప్రవర్తన వాళ్ళతో ఉంటుంది. ఆయన ఎంత గొప్ప మనిషి అంటే, కరోనా మొదటి ఫేజ్లో కరోనా వచ్చేసి ప్రతి వాళ్ళు బాధపడుతూ పక్క వాళ్ళకి అంటుకుంటుందని భయపడుతున్న టైంలో నేను ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాడిని ఫ్యామిలీతో. సార్ అప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు. నాకు ఆయన ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు ఇస్తే అందులో కొంతకాలం గడుపుదామని సార్ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆయన నో ప్రాబ్లం ఎంజే, యూ కెన్ స్టే అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన అందంగా కట్టుకున్నటువంటి ఒక పొదరింట్లో కొద్ది కాలం బ్రతికే అవకాశం నాకు వచ్చింది. అంత గొప్ప మనిషి వీరబ్బాయి గారు. ఆ తర్వాత ఆయన 2007లో రిటైర్ అయిపోయినా కూడాను అప్పటి నుంచి ఆయన జీవితం రిటైర్ అయినట్లుగా ఉండేది కాదు. ఎప్పుడూ కూడాను సొసైటీకి ఏ విధంగా మనం పే బ్యాక్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎప్పుడూ కూడాను ఎవరికన్నా సహాయం చేయడానికి ఎలా చేద్దాము అని ఎంతో ఆలోచించి ఆయన ప్యాంథర్స్ అసోసియేషను తన కొలీగ్స్తో పాటు కలిపి స్థాపించటం. ఆ ప్యాంథర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క ఉద్దేశాల్లో చాలామంది పేద పిల్లలు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడాను ఆయన అవసరమైనటువంటి నోట్బుక్స్ కానీ, భోజనానికి కావాల్సిన సామాగ్రి కానీ, ప్లేట్స్ కానీ, దుప్పట్లు కానీ అవసరాన్ని బట్టి ఆ స్కూలు ప్రిన్సిపల్స్తో మాట్లాడి ఎంతో శ్రమ కోర్చి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు. అలాగే ఆ ప్యాంథర్స్ అసోసియేషన్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరు ఫ్యామిలీస్కి కూడాను అవసరాన్ని బట్టి అప్పుడప్పుడు ఎవరెవరైతే ప్రమోషన్ వచ్చారో వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి చాలా బాగా అందరినీ కూడాను ఒక చోట జాయిన్ చేసి ఆయన ఆధ్వర్యంలో మంచి కార్యక్రమాలు నడిపేవాడు. అవి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కింద ఆయన సహచరులుగా పనిచేయటం అనేది మేము చాలా గొప్పగా, ఇందాక ఎవరో చెప్పినట్లు ఆయనతో పాటు పనిచేయటం అనేది చాలా గర్వకారణం. ఆయన మా గురువు, ఫిలాసఫర్, మమ్మల్ని గైడ్ చేశారని చెప్పుకోవటానికి మేము ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఆయన రేపు అక్టోబర్ 14th ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మంచి కార్యక్రమాలు చేద్దామని గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫోన్లోని. ఈలోపు అనుకోకుండా ఇలా సడన్గా ఆయన చనిపోవటం అనేది భాస్కరరావు గారు చెప్పినట్లుగా ఆయన ఫ్యామిలీకే కాదు మా అందరికి కూడాను
ఈసీఐల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన అనుచరులందరికీ కూడా చాలా లాస్. ఈ తరుణంలో ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని, అలాగే ఈ లాస్ని బేరు చేసేటటువంటి ధైర్యాన్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి భగవంతుడు ప్రసాదించాలని, మేడం గారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని వాళ్ళ పిల్లలకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ థ్యాంక్స్. जोहार वीरा जोहार, जोहार वीरा जोहार, जोहार वीरा जोहार, जोहार वीरा जोहार. ये नाटिदो मन ई संबंधं, ये जन्मदो मन ई अनुबंधं. నువ్వు లేవు అన్నది ఎవరయ్యా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయ్యా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయ్యా, మా హృదిలో పదిలో నువ్వయ్యా. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, जोहार वीरा जोहार, जोहार वीरा जोहार. ఎంతో మధురం, నీ మనసే ఎంతో స్వచ్ఛం, నీ హృదయం ఎంతో విశాలం, నీ జీవనం ఎంతో సరళం. మనసున్న మహారాజుకు నిర్వచనం నీవే, మహనీయుని ప్రతిరూపం కలిగున్నది నీవే. మానవత్వం అది నీ సహజత్వం, సమానత్వం అది నీ అభిమతం. జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్, జోహార్ వీరా జోహార్. ఈ కార్యక్రమం నేను విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో సహాయపడినటువంటి అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా రామారావు గారికి, సురేష్ గారికి, ఎంజే, పేరు పేరున అందరికీ, రాములు గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు. నాకు ఈ పాటలో ఒక ఉత్తేజన ఇచ్చినటువంటి ఈ పాట రాయడానికి ఒక ఐడియా ఇచ్చినటువంటి నానికి, అంటే మేరీ జోన్స్కి, అలాగే నాతో పాటు సహకరించినటువంటి దయాసాగర్, సంతోష్, రఘు అండ్ సౌండ్ ఇంజనీర్ రేవంత్, గాయని అశ్విని, అలాగే బాబురావు గారు కూడా ఆయన గాత్రం ఇచ్చారు. అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతం కావడంలో సహాయపడిన ప్రతి ఒక్కరికి, ఎవరినైనా మర్చిపోయింటే క్షమించండి. అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఎంతతో ముగుస్తుందని తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
జస్ట్ మినిట్. యా, ఒక వైజాగ్ నుంచి ఇప్పుడే వచ్చారు నారాయణ బాబు గారు, ఒక్క ముక్క మాట్లాడుతూ అంటున్నారు. గౌరవనీయులైన వీరబ్బాయి గారికి జీవితంలో నేను రుణపడి ఉన్నాను. ఆయన వల్లే నేను లబ్ధి పొందాను, జీవితంలో మర్చిపోలేను. ఆయనకి జోహార్. థ్యాంక్ యూ నారాయణ బాబు గారు. ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగిసింది. థ్యాంక్ యూ. నేను వీరబ్బాయి గారంటే ఒక పిచ్చి అభిమానం, దేవకృష్ణ అంటే మా తమ్ముడికి. ఆయనతో ఎన్నో అనుభూతులు, కనీసం కొన్ని అనుభూతులైనా మాతో షేర్ చేసుకోవాలని నేను తమ్ముడిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్. మాట్లాడడం కష్టమని చెప్పే ఒక పాట రూపంలో ఆయనతో నాకున్నటువంటి ఆయన నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం అన్ని పాటలో రాశాను. చెప్పాలంటే చాలామంది చెప్పారు, ఆయన ఏదైనా తలుచుకుంటే దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా అది జరిగే వరకు ఆ పని మీదే ఉంటారు. ఫాలో అప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి అంటే చాలా ఎక్కువగా ఫాలో అప్ ఉండటం వల్ల ఒక్కొక్కసారి మాకే ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. అయినా కూడా అంటే ఆయన కమిట్మెంట్ అట్లా ఉండేది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే యాక్చువల్గా నేను ఆయన ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వకముందు నా ఫ్రెండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ద్వారా ఆయన కలవడం జరిగింది. ఆయన చాలా పెద్ద ఆఫీసరు, ఆయనతో కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడాలి అని నాతో చెప్పు తీసుకెళ్లారు. అయితే నేను ఆ దృష్టితో ఆయనతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చాలా సింపుల్గా కనిపించారు. ఈయన ఏదో పెద్ద ఆఫీసర్ అన్నారు, బట్ ఆయన అట్లా కనిపించట్లేదు, ఏంటి ఇంత సింపుల్గా ఉంటారా పెద్ద ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి అని. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ నాకు ఆయన మీద. అంటే ఈయన పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా నిజంగానే అటువంటి ఫీల్ అనమాట. అంత సింపుల్గా కనపడతారు ఆయన. అక్కడి నుంచి ఆయన ఒక ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో ఆయనకి ECIL నుంచి కాల్ వచ్చింది, మీరు కొంచెం సహాయం చేయాలి, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఈయన అని పరిచయం చేయడం జరిగింది. ఆయన ఫస్ట్ మాట అన్నది ఇంకా గుర్తుంది నాకు, ఇతను ఏమైనా మాట్లాడగలడా అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా ఆన్సర్ చేయగలడా ఏంటి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అడిగారు. అయితే ఆయన లేదండి, కుర్రోడు తెలివైనడే, బాగా చదివాడు, చిన్నప్పటి నుంచి తెలివితేటలు ఉన్న కుర్రోడని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అయితే నాకు ఉద్యోగం వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ వార్త కూడా ఆయన ద్వారానే నాకు తెలిసింది నాకు. అక్కడి నుంచి నేను ECIL దగ్గరలో ఒక 1 year తర్వాత నేను ECIL దగ్గరగా వచ్చి ఉండటం జరిగింది. అప్పుడు ఆయన ఇంటికి ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాడిని. ఆయన ఎట్లాగెళ్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు, లేదు సార్ నేను నడిచి వెళ్తున్నానంటే, ఎందుకు నడ్డు, నేను ముందు వచ్చేస్తే నా స్కూటర్లో డ్రాప్ చేస్తానని రోజు నన్ను డ్రాప్ చేసేవారు. అప్పుడప్పుడు పిల్లలు స్కూల్ మిస్ అయితే వాళ్ళని కూడా డ్రాప్ చేయడం కోసం ఉన్నప్పుడు అయినప్పటికీ కూడా త్రిబుల్ రైడింగ్లో ఆయన నన్ను ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళేవారు. అట్లా అంచెలంచెలుగా నేను ఎదుగుతూ పేరుకే బ్యాచిలర్గా ఉన్నాను అప్పుడు. కానీ ఆల్మోస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి డిన్నర్ వరకు ఆయన ఇంట్లోనే అయిపోయేవి. ఓన్లీ పడుకోవడానికి మాత్రమే నేను రూమ్కి వెళ్ళేవాడిని. ప్రతి సండే ఏదో రకమైన సరదాగా ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి క్యారమ్స్ ఆడడం, ఏదో జోకులు వేసుకోవటం. చాలామందికి వీరబ్బాయి గారితో మాట్లాడేవాళ్ళు ఏదేంటి సరదాగా మాట్లాడే విషయాలు తక్కువ ఉంటాయి. కానీ నాకు ఆయన చనువు ఇచ్చారు, ఎప్పుడు జోక్ చేసుకుంటూ మాట్లాడేవాళ్ళం. ఆయన మీద కూడా నేను జోకులు వేసేవాడిని. ఆయనకి
ఆయన స్ట్రిక్ట్నెస్కి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ పిల్లలతో కలిసి మేము ఆయనకి హిట్లర్ అని కూడా పేరు పెట్టుకుని అట్లా అనేవాళ్ళం. తర్వాత ఆయనకి తెలిసింది నన్ను హిట్లర్ అంటున్నారని. అయినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు అది సీరియస్గా తీసుకోలేదు, ఎప్పుడూ సరదాగానే ఉండేవారు. తర్వాత ఆయనతో పాటు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఆఫీసర్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఆ పిక్నిక్లకి వెళ్ళినా దాంతో నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోయినా ప్రతి చోటకి నన్ను తీసుకెళ్ళేవారు. సో ఆ విధంగా నేను ఉండడం జరిగింది. ఇట్లా జరుగుతున్న తరుణంలో వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి నరేంద్రకి ఒక పెళ్లి సంబంధం చూడడానికి లక్నో వెళ్ళడం జరిగింది. లక్నో వెళితే నరేంద్ర కోసం ఒక పెద్ద అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్ళి ఆ రెండో అమ్మాయి గురించి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు, ముఖ్యంగా ఆంటీ. ఈ రెండో అమ్మాయి మన దేవకృష్ణకి అయితే బాగుంటుంది, రెండో అమ్మాయి మన దేవకృష్ణకి అయితే బాగుంటుందని ప్రపోజ్ చేయటం, ఆ మాట నాతో చెప్పటం, తర్వాత ఆమెను చూడడం. సో ఒక పెళ్ళి కూడా అన్నీ జరిగిపోవడం, ఈవన్నీ అన్నిటిలో కూడా ఆయన పాత్ర ఉంది. ఆయన చెప్పారని చేసుకోవటం కాకుండా బట్ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, ఏంటి నా పెళ్ళి గురించి నా ఇంటికి సభ్యుల కన్నా ఎక్కువగా పట్టించుకున్నారు అనేటువంటి ఫీల్ ఆ రోజునే నాకు కలిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఐ థింక్ నేను ఒక కుటుంబంతో నేను కూడా అప్పటికి ఒక కొడుకులాగానే చూసేవారు ఆయన, కొలిగైనప్పటికీ కూడా. అయితే ఈ సంబంధంతో నేను నిజంగానే కొడుకుని అయ్యాను. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ తర్వాత పెళ్లి తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఆయన పెద్ద అబ్బాయిగానే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళతో మసలటం జరిగింది. నేను 2014లో సిక్ అయ్యాను. చాలా సివియర్గా, అంటే చాలా క్రిటికల్ కండిషన్కి వెళ్ళి వాపస్ రావడం జరిగింది. ఆ టైంలో వీరబ్బాయి గారు నేను రాకముందే ఇక్కడ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి, అప్పుడు ఊర్లో ఉన్నాను అనమాట యాక్చువల్గా, డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఆల్రెడీ నా ట్రీట్మెంట్ కోసం కావాల్సినటువంటి డాక్టర్లందరూ సంప్రదించి చేయడం జరిగింది. అయితే నేను ఆ రోజు ఊరి నుంచి వచ్చినప్పుడు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, నాకు అసలు ఏ సమస్య లేదన్నట్టుగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి పంపించారు అక్కడ ఊర్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గారు. దో హీ హ్యాస్ కాస్టెడ్ మీ సంహౌ బాగానే ఉన్నాను కదని చెప్పేసి, ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు క్వైట్ నార్మల్గా ఉన్నాడు, వీడికేం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఉంది నేను ఆ పొజిషన్. అట్లాగే చక్కగా భోజనం చేస్తున్నామంటే డాక్టర్ గారికి చెప్తే, దెన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు కమ్ టు హాస్పిటల్, ఓకే 2 days తర్వాత నేను అట్టగా ఏసరావు నగర్ క్లినిక్ వస్తాను, అక్కడ చూస్తానని చెప్పారు ఆయన. బట్ బై ఈవినింగ్ నాకు అది సివియర్ అవటం, తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే నా దురదృష్టం ఏంటంటే అదే టైంలో ఆయన జూన్ 5th 2014లో ఆయన 40th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జరిగింది. పిల్లలు మరి ఏదో ముందుగానే ఊహించారో ఏంటో తెలియదు, 50th యానివర్సరీ వరకు ఆ నాన్నగారు ఉండారని 40th యానివర్సరీని చాలా ఘనంగా చేశారు. నేను బహుశా ఆయన ఇంట్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం ఏదైనా మిస్ అయి ఉంటే అదొక్కటే. ఫిఫ్టీయత్ యానివర్సరీ 24లో జరగాలి. చాలా గ్రాండ్గా చేయాలని ఎప్పటి నుంచో పిల్లలకు చెప్తున్నాను. ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. కానీ ఆయన మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు.
అయితే 25th యానివర్సరీ జరిగినప్పుడు పిల్లలు ఎవరు ఒకే ఐ థింక్ నాకు ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆయన దగ్గర. అప్పుడు చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటున్నాను. ఏ సార్ 25 years అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్, అది ఎలాగలా సెలబ్రేట్ చేయాలంటే ఏం లేదన్నారు. అయితే నేను భారతి పిల్లలు వెళ్ళి అట్లీస్ట్ మాకు మా ఫ్యామిలీ అయినా సరే ఆ రోజు ఆయన చేత కేక్ కట్ చేయించి ఆ 25th year సెలబ్రేట్ చేశాము. అప్పుడు అన్నారు, నీ 25వ సంవత్సరం మంచిగా చేస్తామయ్యా, మంచిగా జరుపుదామని చెప్పారు. నిజంగానే ఆయన మాట మేరకు నా 25th యానివర్సరీ కూడా ఊర్లో చాలా బాగా జరిగింది. ఆయన రావడం జరిగింది, మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడం జరిగింది. ఇక చాలా విషయాలు చాలామంది ఆయన చేసిన ఎన్నో చెప్పారు. చాలామంది ఒక మిస్ అయింది ఏంటంటే, ECIL కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఒక సెమినార్ జరిగింది. అబ్దుల్ కలాం గారిని అప్పుడు రావడం, ఆ సెమినార్ ద్వారా తర్వాత కొందరు ఆర్డర్లు ఇవ్వటం, తర్వాత ECIL ఆ విధంగా మళ్ళీ పుంజుకుంటం జరిగింది. కానీ చాలామంది మిస్ అయ్యారు అది. తర్వాత ఇంకొక గ్రేటెస్ట్ ఈవెంట్ ఆయన చేశారు, అది కూడా చాలామంది మిస్ అయ్యారు. అది ECIL 40th యానివర్సరీ యాన్యువల్ డే. అది ఆయన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి, చీఫ్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఆయన వచ్చి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. దట్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్, మొత్తం క్రికెట్ స్టేడియం అంతా నిండిపోయినటువంటి జనాలు నిండినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకో మరి చాలామంది ఈ 2 మాటలు మిస్ అయ్యారు. ఎవరైనా చెప్తారనుకున్నాను కానీ చాలామంది, ఎందుకంటే అందరూ అన్ని విషయాలు గుర్తుండకపోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీరబ్బాయి గారు గురించి. ఇక నాకు వ్యక్తిగతంగా I met him as with a small diploma qualification with 20 months experience. అట్లాంటి నన్ను ECILలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధమైన అవసరం వచ్చినా ఆయన ఉన్నారు. కానీ నేను చాలా వరకు ఆయన అవసరం లేకుండానే ECILలో నాకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకుని పనిచేశాను. అయితే ఇవాళ DGM లెవెల్కి నేను ప్రమోట్ అయ్యాను. ప్రతి ప్రమోషన్లోనూ ఆయన ఎవరొకరి కోసం, నా కోసం ఎవరికైనా చెప్పకుండా ఉండలేరు. నాకు తెలిసి ప్రతి ప్రమోషన్లోనూ ఆయన పలుకుబడి ఉపయోగపడింది. ఆఖరికి రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా. సో అలాగే ఆయన ఇచ్చినటువంటి కానుక అదే మా మిస్సెస్ భారతి. సో ఆమె కూడా మా ఇంట్లో తను కూడా చాలా సొంత కోడల్లాగానే చూసుకునేవారు ఆయన. ఇట్స్ అట్లాంటి రోజులు ఇంకా లేవు అనుకున్నప్పుడల్లా బాధగా ఉంటుంది. ECILలో నేను ఇవాళ చాలామందికి తెలుసు, దానికి కారణం ఆయనే. చాలామంది ఆయన ఇనిషియల్గా మేనల్లుడు అనుకునేవారు, అప్పటికి ఏ బంధం లేకపోయినప్పుడు కూడా. కానీ నేను ఆయనకి కొడుకుని కాగలిగాను. ఒక కేవలం బంధుత్వం ద్వారానే కాదు, మా సహచర్యం అలా ఉండేది. సో ఆయన మర్చిపోవడం కష్టమే. ఇంతకు మించి
ఐ కాంట్ కంటిన్యూ ఫర్దర్. థ్యాంక్ యూ. నాకు అసలు మాట్లాడాలి లేదని లేకపోయినా అన్నయ్య గురించి మాట్లాడవలసి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజంగానే తమ్ముడు గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. కుటుంబ సభ్యులందరూ యుఎస్ఏలో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడే అన్నాడు, ఒక నాకు తండ్రిలాగా చూస్తారని. సొంత బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా గత ఆయన మరణ వార్త విన్న రోజు దగ్గర నుంచి కూడా మా తమ్ముడు ఎంత బెంగ పెట్టుకున్నాడో అని నేను చాలా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. కానీ ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత అసలు శిశులైన కంటే కొడుకు కంటే ఎక్కువగా సొంత బిడ్డ కాకపోయినా హైదరాబాద్లో వాళ్ళ కొడుకు యుఎస్ఏలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ రాలేకపోయినప్పటికీ ఇక్కడ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ఆయన పడిన శ్రమ నేను కళ్ళారా చూశాను. ఆయన స్పందన చూస్తున్నప్పుడల్లా నా తమ్ముడు పట్ల చాలా అనిపించింది. గర్వకారణం నాకు అలాంటి తమ్ముడు. ఈరోజు ఈసీఐలో ఆయన అందరికీ పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిగా ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయటానికి ఆయన పడిన తపన కొంతమందికి తెలుసు. నిజంగా ఎంత ఇనిషియేట్ తీసుకున్నాడు అంటే ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ హైలీ, చాలా ఎక్కువగా శ్రమించి మంచి ఇనిషియేట్ తీసుకుని వాళ్ళ బంధువులందరినీ ఇక్కడికి రప్పించి తను కొడుకునే అని నిరూపించుకున్నందుకు నేను గర్విస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.